गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रजजन रञ्जन रञ्जन यमुनतीरवनचारी जय राधा राधा माधव माधव कुञ्ज कुञ्ज विहारी विहारी गोपीजन गोपीजन वल्लभ वल्लभ गिरिवरधारी गिरिवरधारी यशोदानन्दन यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन व्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन व्रजजनरञ्जन यमुनतीरवनचारि यमुनातीरवनचारि हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि हराय नमः कृष्णाय यादवाय नमः माधवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः हरि हरिहराय हराय नमः कृष्णाय यादवाय कृष्णयादवाय नमः यादवाय माधवाय यादवाय केशवाय केशवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गोपाल गोविंद गोविन्द राम राम श्री मधुसूदन श्रीमधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन गिरिधारी गिरिधर गोपीनाथ गोपीनाथ मदन मदन मोहन मोहन श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता श्री श्री चैतन्य चैतन्य नित्यानंद नित्यानन्द श्री श्री अद्वैत अद्वैत सीता गीता हरि हरि गुरु गुरु वैष्णव वैष्णव भगवत भगवत गीता गीता श्री रूप सनातना भट्ट रघुनाथ श्री रूप सनातना भट्ट रघुनाथ भट्टरघुनाथ श्री जीव जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ श्री जीव श्रीजीव गोपाल गोपाल भट्ट दास रघुनाथ भट्टदासरघुनाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ जय 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 जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी स्वामी जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ स्वामी स्वामी जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ जय बलदेवा जय बलदेवा जय बलदेवा जय बलदेवा जय जय बलदेवा जय बलदेवा बलदेवा जय जय बलदेवा बलदेवा जय जय बलदेवा बलदेवा जय जय सुभद्रा सुभद्रा माई जय जय सुभद्रा सुभद्रा जय जय सुभद्रा माई जय सुभद्रा सुभद्रा जय सुभद्रा सुभद्रा माई माई जय जय सुभद्रा सुभद्रा जय जय सुभद्रा सुभद्रा माई माई जय जय सुभद्रा सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भाव तुम्हें जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी स्वामी नयन नयन स्वामी पथगामी नयन पथगामी नयन गामी पथगामी भाव भाव तुम्हें तुम्हें निटाय गौरांगो गौरंगाने निटाय जय गौरांगो गौरांगो निटाय जय गौरांगो गौरांगो निटाय गौरांगो निटाय निताय गौरांगो गौरांगो निताय निताय गौरांगो गौरांगो निताय 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 गौरांगो गौरांगो निताय निताय गौरांगो 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 जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन गौर हरि जय जय सचिनंदन सचिनंदन जय 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 सचिनंदन 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 जय 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 सचिनंदन 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 गौर गौर हरि हरि
पतित पावन पतित पावन पतित पावन गौरहरि पतित पतित पावन पावन पतित पतित पावन पावन पतित पतित पावन पावन गौरहरि गौरहरि गौरा गौरा गौरहरि गौरा गौरा गौरहरि गौरा 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 गौरहरि गौरहरि गौरा 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 गौरहरि गौरहरि गौरांग नित्यानंद 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 गौरांग जय नित्यानंद 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 गौरांग जय गौरांग गौरांग जय गौरांग गौरांग जय गौरांग गौरांग जय गौरांग नित्यानंद जय 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 प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय 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 गुरुदेव 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 जय 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 गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय जय अखंड कोट वैष्णव वृंद की की जय जय హరే కృష్ణ ప్రభుజీ మాతాజీ ఎవరెవరు జాయిన్ అయ్యారో అందరికీ స్వాగతం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఇవాళ ప్రేయర్స్ ఎవరు చేస్తారమ్మా? కొత్త వాళ్ళు చేయాలి, ఇంతకుముందు చేయని వాళ్ళు. భవానీ మాతాజీ మీరు చేస్తారమ్మా? ప్రభుజీ నేను కూడా అంతకుముందు చేస్తాను ప్రభుజీ. చేయండి. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనాశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాది స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతాపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగర్యాతం సగణా రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. సప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రిये. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం
దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్ నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భాగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్ణికి కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీ నందనాయ చ నందగోపకుమారాయ గోవిందాయ నమో నమః. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామినే గౌరద్విషే నమః. నమః పంకజనాభాయ నమః పంకజమాలినే నమః పంకజనేత్రాయ నమస్తే పంకజాంగ్రియే. నమో బ్రాహ్మణ్యే దేవాయ గో బ్రాహ్మణ్య హితాయ చ జగద్హితాయ కృష్ణాయ గోవిందాయ నమో నమః. నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామి నితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధార శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. జయ జయ శ్రీ చైతన్య జయ నిత్యానంద జయ అద్వైత చంద్ర జయ గౌర భక్త బృంద. జయ హరే జయ కృష్ణ శ్రీ చైతన్య జయ జయ నిత్యానంద నిత్యానంద జయ అద్వైత చంద్ర జయ గౌర భక్త బృంద. జయ జయ శ్రీ చైతన్య జయ నిత్యానంద జయ అద్వైత చంద్ర జయ గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ దండవత్ హరే కృష్ణ. ప్రణామాలు. చాలా చక్కగా ప్రార్థన చేశారమ్మా. మీరు లాస్ట్ లో జయ అద్వైత అది గౌరాంగ దర్శన్ ప్రభు క్లాస్ లో స్టార్టింగ్ లో చేస్తుంటారు. అక్కడ విని మనసులోకి వెళ్ళిందమ్మా మీకు? అది బాగుంది ప్రభుజీ, అది విన్నానికి, ఎస్, అందుకని అది నేర్చుకున్నాను. వెరీ నైస్, వెరీ నైస్. చాలా సంతోషం. నమాం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ పృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి నితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధార శ్రీవాసాది గౌరభక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ మాతాజీస్. మనం ఈశోపనిషత్తు తెలుసుకుంటున్నాము. లాస్ట్ వారం ఒక 3 శ్లోకాలు మనం నేర్చుకున్నాము. ఆ 3 శ్లోకాలు ఒకసారి గుర్తు చేసుకున్నాం. తదేజతి తన్నైజతి తద్దూరే తద్వంతికే తదంతరస్య సర్వస్య తదు సర్వస్యాస్య బాహ్యతః. ఆ శ్లోకంలో మనం ఏమర్థం చేసుకున్నాం అంటే, ఆ పరమాత్ముడు నడుస్తున్నట్టు ఉంటాడు, నడవనట్టు ఉంటాడు. ఆయన చాలా దూరంలో ఉన్నట్టు ఉంటాడు, అలాగే మనకి ఎంతో సమీపంగానే ఉంటాడు. ఆయన సమస్త వస్తువుల్లో అంతర్భూతులై ఉంటాడు, అలాగే సమస్తానికి బాహ్యంగా కూడా ఉంటాడు. ఇక్కడ మన భగవంతుడికి అచించమైన తత్వం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసాం. దూరంగా ఉన్నాడు, దగ్గర ఉన్నాడు, నడుస్తున్నట్టున్నాడు, నడవనట్టున్నాడు. అన్ని వస్తువుల్లో ఆయనే ఉన్నాడు. అన్ని వస్తువులు ఆయన నుంచి బాహ్యంగానే ఉన్నాయి. ఇది సామాన్య మానవులకి అర్థం కాదు. ఎందుకంటే మనం మానవ మేధస్సుతోటి భగవంతుని యొక్క అచించమైన తత్వాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తే భగవంతుడు అర్థం కాదు. భగవంతుడు కేవలం భక్తులకే అంతుపడతాడు, భక్తులకే ఆయన తత్వం ఏంటో అర్థమవుతుంది. ఈ ఈశోపనిషత్తు యొక్క గొప్పతనం ఏంటంటే, భగవత్ తత్వం గురించి మనం క్షుణ్ణంగా అర్థం చేసుకుంటున్నాం అనమాట. కొంతవరకు భగవద్గీతలో కూడా ఈ శ్లోకాలు ఉన్నాయి. కొంతమంది భగవద్గీత పూర్తిగా చదివిన వారు దాన్ని కనెక్ట్ చేసుకోగలుగుతారు. పూర్తిగా ఇంకా భగవద్గీత కంప్లీట్ అవ్వని వాళ్ళు కొన్ని శ్లోకాలు కొత్తగా అనిపించవచ్చు. బట్ మనం వీలైనంత వరకు భగవద్గీత శ్లోకాలకి, భాగవతం శ్లోకాలకి కనెక్ట్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం కాబట్టి మీకు సమగ్రమైన అండర్స్టాండింగ్ మీకు వస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్, యస్తు సర్వాణి భూతాని ఆత్మన్యేవాను పశ్యతి సర్వభూతేషు చాత్మానం తతో న విజుగుప్సతే. ఎవడు సమస్త భూతాలను పరమాత్మలో దర్శిస్తాడో మరియు సమస్త భూతాలలో కూడా పరమాత్మని దర్శిస్తాడో అటువంటి వాడు ఎవడి పట్లను ద్వేషం కానీ అసహ్యం కానీ కలిగి ఉండడు. సో ఇవాళ మనం మామూలు మనుషులు, మనకి ఇంకా ద్వేష, ఇష్టాలు, అసహ్యాలు, వీడు నచ్చుతారు వీరు నచ్చరు, ఇటువంటి భావాలు మనలో బాగా గట్టిగా ఉన్నాయంటే కారణం ఏంటంటే, అందరిలో మనం భగవంతుడిని చూడలేకపోతున్నాం. ఏ రోజైతే అందరూ భగవంతుని యొక్క స్వరూపాలు, అంటే భగవంతుని యొక్క రూపం అనను కానీ భగవంతుని యొక్క అంశాలు,
ఈ ప్రతి సోల్, ప్రతి ఆత్మ భగవంతునికి అనుసంధానమై ఉన్నది అని మనం ఎప్పుడైతే మనకు అనిపిస్తామో అప్పుడు అందరి పట్ల మనకి ద్వేషం అన్నది తగ్గిపోతుంది అనమాట. అప్పుడు ఎవరికి అజాత శత్రువు అంటారు. అజాత శత్రువు అంటే వాళ్ళకి ఎవరు శత్రువులు ఉండరు. అప్పుడు మనకి ఎవరు శత్రువులు ఉండరు అనమాట. మనం నిమిత్త మాత్రంలో సంసారంలో అనేక బంధాలతో, అనేక అరిషడ్ గర్వాలతోటి మన యొక్క ఇంద్రియాల యొక్క ఆడించబడుతూ ఉంటుంటాము. కానీ భగవంతుని దయ వలన వారం వారం సత్సంగం మూలాన, హరినామ సంకీర్తన మూలాన, సాధు సంఘం మూలాన, మనం వింటున్నటువంటి భగవత్ కథ మూలాన మన మనస్సులో అంతర్గతమైన మార్పు ఏర్పడి అందరిలో పరమాత్మను దర్శించగలిగే శక్తి నెమ్మదిగా మనకు వస్తుంది. అది మనం ప్రయత్నం చేయాలి. మనం అనుకున్నాం కదా, సమదర్శనం అంటే ఏంటంటే ద్వేషరాహిత్యం. అదే బ్రహ్మభూత స్థితి. భాగవతంలో చెప్పేది ఏంటంటే ద్వేషరాహిత్యం. ఎవరి మీద ద్వేషం లేకుండా ఉండగలుగుతాం. రాగద్వేషాలు రెండు ఉండద్దు. ప్రభుజీ ద్వేషం వద్దు అంటే రాగం పెంచుకోవచ్చు అంటే రాగం కూడా బంధమే, ద్వేషం కూడా బంధమే. అందుకని ఇటు రాగము అటు ద్వేషము రెండు మితిమీరి లేకుండా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ మన జీవితాన్ని ముందుకి భక్తి మార్గంలో తీసుకెళ్లాలని మనకి గురువులు చెప్తున్నారు. సో ఈ శ్లోకం చదివాం కదండి. ఎస్తు సర్వాణి చదువు మనం ఈ శ్లోకాలు చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఇవాళ మనం ఏం తెలుసుకుందాం అంటే తర్వాత 7వ శ్లోకం. యస్మిన్ సర్వాణి భూతాని ఆత్మైవాభూద్విజానతః తత్ర కో మోహక కశోకః ఏకత్వమనుపశ్యతః. యస్మిన్ సర్వాణి భూతాని యస్మిన్ సర్వాణి భూతాని ఆత్మైవాభూద్విజానతః ఆత్మైవాభూద్విజానతః తత్ర కో మోహక కశోకః తత్ర కో మోహకః ఏకత్వమనుపశ్యతః. ఏకత్వమనుపశ్యతః. యస్మిన్ సర్వాణి భూతాని యస్మిన్ సర్వాణి భూతాని ఆత్మైవాభూద్విజానతః ఆత్మైవాభూద్విజానతః తత్ర కో మోహకః శోకః తత్ర కో మోహకః ఏకత్వమనుపశ్యతః. ఏకత్వమనుపశ్యతః. ఒక ముగ్గురు చదవండి అమ్మా, వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్. నేను చదవనా ప్రభుజీ? చదవమ్మా. యస్మిన్ సర్వాణి భూతాని యస్మిన్ సర్వాణి భూతాని ఆత్మైవాభూద్విజానతః ఆత్మైవాభూద్విజానతః తత్ర కో మోహకః తత్ర కో మోహకః శోకః ఏకత్వమనుపశ్యతః. ఏకత్వమనుపశ్యతః. యస్మిన్ సర్వాణి భూతాని యస్మిన్ సర్వాణి భూతాని ఆత్మైవాభూద్విజానతః ఆత్మైవాభూద్విజానతః తత్ర కో మోహకః శోకః తత్ర కో మోహకః శోకః ఏకత్వమనుపశ్యతః. ఏకత్వమనుపశ్యతః. యస్మిన్ సర్వాణి భూతాని యస్మిన్ సర్వాణి భూతాని ఆత్మైవాభూద్విజానతః ఆత్మైవాభూద్విజానతః తత్ర కో మోహకః శోకః తత్ర కో మోహకః శోకః ఏకత్వమనుపశ్యతః. ఏకత్వమనుపశ్యతః. వెరీ గుడ్. ఈ శ్లోకం లాస్ట్ 2 శ్లోకాలకి అనుబంధమైన అన్నమాట. 5-6 శ్లోకాలకి. ఈ శ్లోకంలో మనకి ఈశోపనిషత్తులో ఏం చెప్తున్నారంటే, ఈశోపనిషత్ ఎవరు రాశారండి? ఎవరు లేరు, ఎవరు లేరు ప్రభుజీ. రచయిత లేరు. ఎస్ వెరీ గుడ్. ఎవరు సమస్త భూతాలను ఆత్మతో ఏకత్వంగా దర్శిస్తాడో అటువంటి నిజజ్ఞాని కొరకు మోహమేమిటి, శోకమేమిటి అంటే, ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్టే, ఇందాక మనం ఏమనుకున్నట్టే సమస్త భూతాల్లో భగవంతుడిని దర్శిస్తాం, భగవంతుడిలో సమస్త భూతాన్ని దర్శిస్తాడని ఇంతకు ముందు శ్లోకాల్లో తెలుసుకున్నాం. ఈ శ్లోకంలో ఎవరు చెప్తున్నారంటే దానికి అనుసంధానంగానే ఉంటుంది. ఎవడు సమస్త భూతాలను ఆత్మతో ఏకత్వంగా దర్శిస్తారో అంటే, మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మన చుట్టూ అనేక జీవరాశులు ఉన్నా అందరిలో ఉండేది ఆత్మే. ఆ ఆత్మే అనేక శరీరాలు తీసుకుంటుంది. ఇవాళ మనకు ఒక మనిషి శరీరం తీసుకోవచ్చు, తర్వాత కుక్క శరీరం తీసుకోవచ్చు, వేరే వేరే జంతువుల శరీరం తీసుకోవచ్చు. ఈ ఆత్మ అనేక జంతువులు, అనేక మనుషుల యొక్క శరీరాలు తీసుకుంటూ ఉంటుంది. సో మనిషిలో ఆత్మను చూడగలగాలి, ఆ శరీరాన్ని కాకుండా ఆత్మను చూడటం.
ఆ ఏకత్వం అంటే అందరిలో ఉండేది ఆత్మే అన్న భావన మనకి రావాలన్నమాట. అటువంటి భావనలో ఉన్న వాళ్ళకి ఇంకా శోకము మోహము అన్నది ఉండదన్నమాట. అప్పుడు ఎదుటివారి అంతా ఆత్మే, వీళ్ళందరూ ఆ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మాయలో ఉన్నారు. అఫ్ కోర్స్ మనం కూడా ఉన్నాము. మనం అట్లీస్ట్ మాయలో నుంచి బయటపడటానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. 199 అసలు నేను మాయలో ఉన్నాననే గుర్తించరు. మనం ఏంటంటే అట్లీస్ట్ నేను మాయలో ఉన్నాను, మాయలో నుంచి బయటికి రావడానికి కృష్ణ నీ పాదపద్మాలు కావాలయ్యా అని మనం అడుగుతున్నాం. సో చాలామంది మాయలో ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా మాయలో ఉన్నారు. ఈ సత్వరజస్ తమో గుణాల్లో కొట్టుకుంటున్నారు. ఈ కోరికలతో కొట్టుమిట్టాడుతున్నారు. అందుకని వాళ్ళ ఆలోచనలు, వాళ్ళ పద్ధతులు, వాళ్ళ చేసే పనులు, మనస్తత్వాలు మనని బాధిస్తున్నాయి. ఇవన్నీ వాళ్ళ యొక్క అంటే ఈ ప్రకృతి యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వాళ్ళని అలా చేయిస్తుంది అన్న భావనతోటి మనకు వచ్చినప్పుడు ఇంకక్కడ మనకి మోహము లేదు, శోకము లేదు. ఇప్పుడు మన పిల్లలు ఉంటారు, అంటే దీన్ని వైరాగ్యంగా అర్థం చేసుకోవద్దు. మన పిల్లలు ఉంటారు, ఆ పిల్లల మీదకి మన విపరీతమైన ప్రేమ, ఆప్యాయత, బాంధవ్యం, వాళ్ళు ఎప్పుడూ బాగుండాలని కోరుకోవటం. యాక్చువల్గా ఒక వ్యక్తి నాకన్నా ఇంకా బాగుండాలని కోరుకునేది కేవలం తల్లిదండ్రులే, ఇంకెవ్వరు అలా కోరుకోరు. స్నేహితులు కానీ బంధువులు కానీ వీళ్ళు నాకన్నా బాగుండాలి, నాకన్నా ఎక్కువ సంపాదించాలి, నాకన్నా ఎక్కువ పేరు ప్రతిష్టలు రావాలని అనుకునేది కేవలం తల్లిదండ్రులే. తల్లిదండ్రులు ఒక్కడే పిల్లలకి వాళ్ళకన్నా ధనం సంపాదించినా, వాళ్ళకన్నా ఎక్కువ పేరు వచ్చినా, వాళ్ళకన్నా ఎక్కువ ఆస్తులు ఉన్నా, వాళ్ళకన్నా ఎక్కువ ఏది ఉన్నా సరే ఈర్ష్య పడకుండా ఇంకా ఆనందపడిపోతుంది. అది కేవలం ప్రపంచంలో తల్లిదండ్రులు మాత్రమే అలా ఉండగలరు. సో కానీ ఎప్పుడైతే మన ఇంట్లో పుట్టిన పిల్లలు కూడా ఆత్మస్వరూపాలే, కర్మానుసారే మనకేదో బంధం ఉండబట్టి మన ఇంట్లో జన్మ తీసుకున్నారు, వాళ్ళకి మనకి ఉన్న సంబంధం కూడా రుణానుబంధేనా పశుపక్షి సుతాలయ అన్న భావం మనలో కలిగితే విపరీతమైన మోహం ఉండదు, విపరీతమైన శోకం ఉండదు. అలాని బాధ్యతను విస్మరించమని కాదు, రాయి లాంటి మనసు చేసుకోమని కాదు. మన బాధ్యతను మనం నిర్వర్తిస్తూనే ఉండాలి. కానీ వాళ్ళ మీద విపరీతమైన మోహం, విపరీతమైన శోకం రెండు, దూరమయ్యారని శోకం, దగ్గరుంటే మోహం ఉండకూడదు అన్నమాట. మా సత్సంగంలో ఒక మాతాజీ వస్తూ ఉంటారు. ఆవిడ పాపం మొన్న ఎందుకో నా దగ్గర ఆవిడ మనస్సు బయటపడ్డారన్నమాట. సో ఆవిడ ఒక, అంటే పేర్లు చెప్పకూడదు, ఒక మంచి పొజిషన్లో ఉన్న భర్త ఉన్నారు. ఆయనతో పాటు ఆవిడ గెస్ట్ హౌస్ల్లోనూ, అంటే పెద్ద పెద్ద ప్లేసుల్లో అన్ని తిరిగి ఉన్నారన్నమాట. ఫ్లైట్స్లో కూడా తిరిగి ఉన్న వ్యక్తి అనమాట ఆవిడ. భర్త పాపం చనిపోయారు. 50+ ఉంటాయేమో ఆవిడకి, 50 or 60 ఏమన్నా నాకు ఐడియా లేదు. చూడటానికి చిన్న ఆవిడలాగానే అనిపిస్తారు. భర్త చనిపోయారు. భర్త చనిపోగానే ఒక్కసారి ఆ ఐశ్వర్యము, ఆ గౌరవం అవన్నీ పోయినాయి. ఇప్పుడు కొడుకు ఇంట్లోంచి వెళ్ళిపోమన్నాడు ఆవిడని. సింగిల్గా ఉంది పాపం. ఐ థింక్ అత్తగారికి కోడలకి పడట్లేదు. ఏం జరుగుతుందో, ఎవరింట్లో సమస్యలు వాళ్ళకే అర్థం అవుతాయి, బయట వాళ్ళకి అర్థం కాదు. సో మొత్తం మీద సమస్యలతోటి దయచేసి నువ్వు ఇంట్లోంచి వెళ్ళిపోతే మాకు సంతోషం అని అన్నారంట. అంటే ఆయన భర్త కొనుక్కున్న ఇల్లు అది, అంటే లీగల్గా కూడా ఆవిడకే హక్కు ఉంది, కొడుకు హక్కు లేదు. అయినా సరే ఆవిడని ఇంట్లోంచి వెళ్ళిపోమన్నారు. పాప ఆవిడ వెళ్ళి ఎక్కడో ఒక చోట సింగిల్గా ఒక రూమ్ తీసుకొని వయసులో ఉంటున్నారు. కొన్ని నెలల క్రితం వరకు ఎలా ఉంది ఆవిడ జీవితం? భర్తతో పాటు ఫ్లైట్స్లో తిరగటం, భర్తతో పాటు ఆయనకు వచ్చిన గౌరవమే, ఆయన జనరల్ మేనేజర్, ఏదో భర్తకు వచ్చిన గౌరవం భార్యకు వచ్చింది, ఇవన్నీ వచ్చింది. ఇవాళ నేను అనుకుని కళ్ళొత్తులేసుకొని పెంచిన కొడుకే, ఆ కొడుకు ఎన్నోసార్లు జ్వరం వస్తే పాప ఆ తల్లి గుళ్ళ చుట్టూ తిరిగి రాత్రింబగళ్ళు మేలుకొని ఇన్ని సేవలు చేసిన ఆ తల్లినే ఇవాళ అతను వెళ్ళిపోమన్నాడు. సో మరి ఆవిడకి శోకమే కదండి. అదే ఆ కొడుకు బాగున్నాడు అనుకోండి, అమెరికా వెళ్ళిపోయాడు, అక్కడి నుంచి రోజు ఫోటోలు పంపిస్తున్నాడు అనుకోండి, ఆనందం. మా అబ్బాయి అమెరికాలో ఉన్నాడు, ఆనందం. సో రెండు బంధాలే, ఇటు శోకము అటు మోహము, రెండు బంధాలే. సో బాధ ఉంటుంది ఎవరికన్నా, మనుషులు అన్నాక బాధ ఉంటుంది. పాషాణమైన హృదయాలు కావు, మనకి బాధ వేస్తుంది. కానీ భగవద్గీత కోణంలో అర్థం చేసుకుంటే ఆ బిడ్డ కూడా ఒక ఆత్మే. ఏదో కోరిక అనుభవిస్తానికి, ఏదో కర్మ విస్మరిస్తానికి, ఏదో రుణం ఉండబట్టి ఇంట్లో పుట్టారు. ఇంకా రుణం తీరిపోయింది, బయటికి వెళ్ళిపోమన్నారు. సో నేను అన్నాను, మాతాజీ చాలా కష్టంగా ఉంది మీ పాప, ఆవిడకి నాతో ఎందుకు చెప్పుకోవాలనిపించిందో నాతో చెప్పుకున్నారు. సో నేను అన్నాను, మాతాజీ మీ కష్టం నేను తీర్చలేను, బట్ మీకు ఎప్పుడన్నా ఒక అవసరం ఉంటే మాత్రం నాకు కానీ మా భార్యకి కానీ ఎనీ టైం 24/7 ఎప్పుడన్నా ఫోన్ చేయండి, మేము ఉన్నాం, ఇక్కడే ఊర్లోనే ఉన్నాం,
ఎప్పుడన్నా మీకు ఏదైనా సమస్య వస్తే మేము అందుకోగలుగుతాం. తర్వాత ఇంకొకటి చెప్పాను, అలా కొన్నాళ్ళు పరిచయం అయ్యాక వెంటనే చెప్తే, ఇప్పుడు చనిపోయిన వాడు ఇంటికి వెళ్ళి దేహినోస్మిన్ యదా దేహే అన్నామంటే కొడతారు మనల్ని. సో అందుకని చెప్పి కొన్నాళ్ళతో పరిచయం అయ్యాక ఆవిడకి చెప్పాను, కృష్ణుడు మీకు ఆ ఉన్న ఒక్క బంధాన్ని కూడా తీసేశాడమ్మా, ఇప్పుడు మీరు భగవంతుడి మీద పూర్తిగా మనసు పెట్టచ్చు. అదే ఆ బంధం ఉందనుకోండి, మీరు నా కొడుకు నా కోడలు నా మనవడు అని ఇంకా రోజు 60 వచ్చినా 70 వచ్చినా ఇంకా క్యారేజీలు కట్టుకుంటూ వాళ్ళ చుట్టూ తిరుగుతూ రాత్రి మగళ్ళు మేలుకుంటూ ఆ బంధంతోనే ఉంటారు. ఇప్పుడు అట్లీస్ట్ ఆ బంధం మీకు భగవంతుడు తీసేశాడు అంటే అర్థం ఏంటంటే, నా మీదే ఫోకస్ చేసి ధర్మాన్ని పరిచర్చ, నా మీదే ఫోకస్ చేయమని భగవంతుడు మీకు అవకాశాన్ని ఇచ్చాడు. దాన్ని అలా అర్థం చేసుకోండి అమ్మా, మీరు బాధపడద్దు, కృంగిపోవద్దు. అలా అర్థం చేసుకొని ఇప్పుడు మీరు ఎవరికో వండి పెట్టాలి, ఎవరికో సేవలు చేయాలని లేదు. మీ వాటిగా మీకు ఏదేదో ఇంత వండుకుంటారు, మీతో బోల్డ్ సమయం ఉంటుంది. చక్కగా భాగవతం చదువుకోండి, చక్కగా రోజుకి 16 మాలలు కాకపోతే 32 మాలలు చేసుకోండి, సత్సంగానికి అటెండ్ అవ్వండి. ఏ ప్రోగ్రామ్ ఉన్నా సరే, ఎవరు వస్తున్నా సరే ఆపకుండా రండి అంటే ఆవిడ అన్నారు, మీరు అన్నది కరెక్టే ప్రభు, నేను ఎప్పుడు అలా ఆలోచించలేదు, కరెక్టే, ఇంకా నేను వీలైనంత వరకు భగవంతుడికి నా టైం కేటాయించాలి అని అన్నారన్నమాట. సో మనం ఏది విపరీతమైన మోహంగా తీసుకోకూడదు, ఏది విపరీతమైన శోకంగా తీసుకోకూడదు అంటానికి ఇలాంటి మన కళ్ళ ముందు పనికొచ్చే ఎగ్జాంపుల్స్. నేను అంటున్న దాన్ని తప్పుగా అర్థం చేసుకోవద్దు, అలా చెప్తున్నది అంటే బాధ్యతలు విస్మరించమని కానీ పిల్లల్ని పట్టించుకోవద్దని కాదు, కానీ ఎక్కడి వరకు ఉండాలి, ఎంతవరకు పట్టించుకోవాలి, ఎంతవరకు ఆ బంధాన్ని సాగదీసుకోవాలి అన్నది మన చేతిలోనే ఉన్నది. ఆ బంధాన్ని సాగదీసుకుంటూ పోతే దానికి అంతం లేదు. ఇది చాలా కరెక్ట్ ప్రభుజీ, 100% కరెక్ట్ ఉంది. ఎస్, మీకు ఆ నారద మహాముని స్టోరీ చెప్పాను కదా మీకు ఇంతకుముందు చాలాసార్లు. ఒక ఆయనకి భాగవతం చెప్తానంటే ఆయన వద్దు అంటాడు. ఆ స్టోరీ ఇవాళ నేను గౌరాంగ దర్శన్ ప్రభుది కొంచెం అప్పుడప్పుడు చిన్న సేవ చేస్తుంటాను. ఆయన కొన్ని ఇంగ్లీష్ టు తెలుగు, తెలుగు టు ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేషన్స్ వర్క్స్ చేస్తుంటారు. చిన్న చిన్న వీడియోలు వస్తుంటే మీరు చూస్తుంటారు యూట్యూబ్ లో, 2 minutes వీడియో, 1 minute వీడియో, రీల్స్ లాగా వస్తుంటాయి. ఆ రీల్స్ కి అతను ఒక ఆయన ఉన్నారు బాంబేలో, ఆయన రీల్స్ చేస్తే దాన్ని నేను వెనకాల ట్రాన్స్లేషన్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటాను అనమాట. ఆయన తెలుగులో చెప్తే ఇంగ్లీష్ లో చెప్తే తెలుగు, ఆ వర్క్ కొన్ని నెలల నుంచి చిన్నగా చేస్తున్నా నేను. సో ఆ ట్రాన్స్లేషన్ లో ఇవాళ పొద్దున్న చేస్తున్నాను నేను. ఒక 20 నెలకు ఒకసారి పంపిస్తాడు నాకు 30 ట్రాన్స్లేషన్స్. అవి చేసి పంపిస్తే ఎవ్రీడే ఆయన ఒక్కొక్క వీడియో పబ్లిష్ చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట. అవి మీరు చూస్తుండండి, చాలా బాగుంటాయి. మీకు తెలిసిన వాళ్ళకి కూడా పంపిస్తుండండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ఒక పెద్ద చాప్టర్ ఎవరికి పంపిస్తే ఎవరు వినరు. ఇవాళ గబుక్కని మీరు ఈశోపనిషత్తు 7 మంత్రం చాలా బాగుందని మీ చుట్టాలకి ఈ 2 గంటల రికార్డింగ్ పంపించారనుకోండి, వాళ్ళు ఎవరు వినరు. నాకు తెలుసు, నాకు ఇదివరకు పంపిస్తే నేను వినలేదు. సో నేను ఎవరో వింటాను, నేను ఎలా అనుకుంటాను. మీరే కొన్ని షార్ట్ రీల్స్ చేయొచ్చు కదా ప్రభుజీ. ఇప్పుడు ఒక చాప్టర్ తీసుకొని దాన్ని మీరు ఒక 5 రీల్స్ చేయొచ్చు కదా ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే, నాకు వీడియో ఎడిటింగ్ రాదమ్మా, మళ్ళీ నేను ఎవరో ఒకరిని అడగాలి. మా అత్తయ్య మావి వింటారు ప్రభుజీ. ఈ సెషన్ అయిపోగానే మీరు జూమ్ ది పంపిస్తారు కదా, నేను వాళ్ళకి ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. ఉపదేశామృతం మొత్తం విన్నారు. ఇది కూడా ఎవ్రీ వీక్ పంపిస్తాను ప్రభుజీ, నేను వింటారు వాళ్ళు. చాలా సంతోషం. కోడలుగా మీరు చేస్తున్న ఒక అద్భుతమైన బాధ్యత ఇది. రైట్, అత్తగారు మామగారికి భక్తి మార్గం వైపు కనెక్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయటం వెరీ గుడ్. సో ఇది ఎందుకు చెప్పానంటే, ఇవాళ పొద్దున్న ట్రాన్స్లేషన్ చేస్తుంటే ఆ కథ మళ్ళీ వచ్చిందనమాట, కైలాష్ కథ. నేను మీకు కొంచెమే చెప్పాను, ఆ కథ ఇంకా ఉంది. ఆ ట్రాన్స్లేషన్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు అనిపించింది అనమాట, ఇలా నారద మహాముని చెప్తే ఆయన నేను ఇప్పుడే పెళ్ళయింది రాను అంటాడు, భాగవతం చెప్తానంటే. కొన్నాళ్ళయ్యాక పిల్లలు పుట్టాక మళ్ళీ వస్తే ఇంకా పాప పెళ్లి చేయాలి అంటాడు. మళ్ళీ వస్తే మనవరాళ్ళు బాధ్యతలు చూసుకోవాలంటారు. కొన్నాళ్ళయ్యాక వస్తే ఆయన చనిపోతాడు. చనిపోయి ఎదురింట్లో కుక్కలాగా ఆయన కనపడంగా తోపకోపుకుంటూ నారద మహాముని దగ్గరికి వస్తాడు. నారద మహాముని అంటారు, అంటే దానికి ఎక్స్టెన్షన్ స్టోరీ వాళ్ళు విన్నాను అనమాట, అందుకు మీకు చెప్తున్నాను. సో నారద మహాముని అంటారు, అయ్యో నేను భాగవతం చెప్తాను, భక్తి మార్గం గురించి చెప్తానంటే వినలేదు, ఇవాళేమో నువ్వు కుక్కలాగా అయిపోయావంటే ఏం పర్వాలేదు, నా పిల్లలు పొద్దున పోయి ఎప్పుడో రాత్రికి వస్తున్నారు, ఈ కొంప సరిగ్గా చూసుకోవట్లేదు, నేను కుక్కలాగా బయట ఉండి ఆ ఇళ్ళు జాగ్రత్తగా చూసుకుంటున్నాను, దొంగలు ఎవడో రాకుండా చూసుకుంటున్నాను, అది ఇది అంటారంట. అప్పుడు నారద మహాముని సరే కొన్నాళ్ళాక మళ్ళీ వస్తానంటారు. కొన్నాళ్ళాక శునకం చనిపోతుంది అనమాట, కుక్క చనిపోతుంది. కుక్క చనిపోయి పాము శరీరం తీసుకుంటుంది అనమాట. అప్పుడు మళ్ళీ నారద మహాముని వస్తాడు, నువ్వు పాము శరీరంలో ఉన్నావు, అయినా సరే నాకున్న శక్తితో నేను భాగవతం చెప్పగలను, నువ్వు భాగవతం కనుక వింటే
ఇప్పుడు కన్నా సరే నువ్వు ఈ శరీరంలో ఉన్నా సరే వినగలిగే శక్తి నీకు ఇస్తానంటే, మా ఊళ్ళు ఇళ్ళు కొట్లు బాగానే చూసుకుంటున్నారు కానీ పొలం సరిగ్గా చూసుకోవట్లేదు, పొలంలో ఎలుకలు పందికొక్కులు ఇవన్నీ బాగా తినేస్తున్నాయి. సో నా పని ఏంటంటే ఈ పొలం చుట్టూ తిరుగుతూ ఈ ఎలుకలన్నీ పట్టుకొని తిని చంపేస్తూ ఉంటే అప్పుడు పంట సేవ్ అవుతుంది, నా కొడుకులకి ఇంకో రూపాయి మిగులుతుంది అంటాడనమాట ఆయన, ఆ కైలాష్ గారు. అప్పుడు అప్పుడు నారద మహామునిషికి అనిపిస్తుంది అనమాట, భగవంతుడా ఇంకా వీడిని ఎప్పుడు నేను బాగు చేయగలనా అని. ఇమ్మీడియట్గా ఏం చేస్తాడంటే ఆయన వీడిని ఇలా చెప్తే వినట్లేదని పాము పాము అని గట్టిగా అరుస్తాడు నారద మహాముని. వెంటనే వాడి కొడుకులు మనవళ్ళు కర్రలు తీసుకొని వచ్చి ఉతికి చంపేస్తారు ఆ పాముని. చంపేస్తే అప్పుడు ఆత్మ బయటకు వస్తుంది కదా, అప్పుడు ఏమయ్యా ఇప్పటికన్నా భాగవతం వింటావా అంటే, ఇప్పుడు వింటానండి, బాగా బుద్ధి వచ్చింది. కుక్కలాగా ఇళ్ళు కాపాడుతున్నా సరే నన్ను చిత్తకొట్టి అంటే నన్ను పట్టించుకోలేదు. ఇప్పుడు పామై అదే పొలాన్ని నేను జాగ్రత్తగా కాపాడుతుంటే నా కొడుకు నా మనవడే కర్రలేసి ఉతికి నన్ను చంపారు. ఇంకా నా కాళ్ళ మీద బంధం పోయింది, ఇప్పుడు భాగవతం వింటానండి అన్నాడు. సో మనం కూడా ఇంకో 3 జన్మలు అయ్యాక విందామా? ఇప్పుడే విందామా? లేదు ప్రభుజీ, ఇప్పుడే విని ఈ జన్మకే మోక్షం పొందాలి. అమ్మో. అది సో ఆ కుక్కలు పాములు అయినా సరే ఆ బంధం చూడండి, అసలు ఆ స్టోరీ, ఆ బంధం చూడండి. మనిషికి ఎంతటువంటి బంధం భగవంతుడు పెడతాడంటే, వచ్చే జన్మలో కూడా ఆ ఇంటి మీదే బంధం ఉంది, 2 జన్మల తర్వాత కూడా ఆ బంధం ఉంది. సో వదిలించుకోవాల్సిన బంధాన్ని మనం నెత్తి మీద అలా పెట్టుకుంటూ ఉంటాం. తామరాకు మీద నీటి బొట్టులాగా బతకమని భగవంతుడు మనకి నేర్పిస్తున్నాడు. అది మనం ఒక రోజులో వస్తుందండి, జీవితాంతం ప్రాక్టీస్ చేయాలి. తామరాకు మీద నీటి బొట్టులాగా ఎలా ఉండాలి, బాధ్యతలో ఉంటూ బాధ్యతలో మునిగిపోకుండా భగవంతుడిని ఎలా పట్టుకొని వెళ్తూ ఉండాలని అర్థం చేసుకోవాలి. నేను జన్మ తీసుకునే తర్వాత అంటే అమ్మా, అంటే ఇప్పుడు అది గుర్తుండదు, బట్ కాకపోతే ఏమవుతుందంటే అమ్మా, ఆ వాసనతోటి ఆ ఇష్టంతో అటాచ్మెంట్ తోటి అక్కడే తిరుగుతూ ఉంటారు. ఇప్పుడు చాలా మంది అంటాడు, మా నాన్నగారు మళ్ళీ పుట్టారు మా ఇంట్లో అని చాలా మంది సంతోషిస్తుంటారు. మా నాన్నగారు నాకు మళ్ళీ కొడుకులాగా పుట్టాడని అంటూ ఉంటారు. అవి ఎందుకు జరుగుతుంది? ఆ ఇంటి మీద బంధంతో మళ్ళీ అదే ఇంట్లో పుడుతుంటారు, మళ్ళీ అదే ఆస్తి మనవడి రూపంలో వచ్చి మళ్ళీ అదే ఆస్తి అనుభవిస్తూ ఉంటారు, ఎక్కడికి పోకుండా, బయటికి వెళ్ళిపోకుండా. నిజమేనా ప్రభుజీ? అంటే అలా అనుకుంటాం కానీ నిజంగా పుడతారా? ఒక్కోసారి జరగచ్చమ్మా, ఒక్కోసారి జరగచ్చు. ఎందుకంటే ఆ బంధం అటువంటిది. అసలు యాక్చువల్గా చెప్తారు, శాస్త్రం కూడా చెప్తారు, ఒక భార్య భర్తలంట వదిలిపెట్టలేనంత ఇష్టం ఉంటే అంటే వచ్చే జన్మలో వాళ్ళు మళ్ళీ భార్య భర్తలుగా పుట్టి భర్త భార్య అవుతాడంటే భార్య భర్త అవుతారంట. ఎక్స్చేంజ్, ఇట్లా రోల్స్ చేంజ్, బట్ అదే జరుగుద్ది అనమాట. సో ఈ బంధం అన్ని ఇలా బిగిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. అందుకని నేను ఇలా అంటున్నాను, మీరు అన్నిదా భావించొద్దు, దాంట్లో భావం అర్థం చేసుకోండి. మన ఇంట్లో ఉన్న భర్త అయినా భార్య అయినా పిల్లలైనా ఫైనల్ గా మన లైఫ్ మందే, వాళ్ళ లైఫ్ వాళ్ళదే. అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆధ్యాత్మికంగా నేను చెప్పేది ఆధ్యాత్మిక రూపంలో, అంతేగాని నాకు పిల్లలు పుట్టాక నాకు సినిమాలకి వెళ్తాను, కిట్టి పార్టీకి వెళ్తాను, కుదరట్లేదు, చిరాగ్గా ఉంది, ఎంజాయ్ చేయలేకపోతున్నాను, అది కాదు నా ఉద్దేశం. నా లైఫ్ నాదే, వాళ్ళ లైఫ్ వాళ్ళదే. అంటే ఆధ్యాత్మికమైన జీవితం మనదే, మన ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని మనమే చూసుకోవాలి. సంసారంలో పుట్టి నాకు టైం సరిపోవట్లేదని చెప్పి ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని మనం నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు. ఎంతో కొంత సమయం ఇవ్వాల్సిందే. ఎందుకంటే ఏదో రోజు భగవంతుడు పట్టుకుపోతాడు, ఆ కైలాష్ని పట్టుకుపోయినట్టు పట్టుకుపోతే అప్పుడు ఉండు బాగా స్వామి వస్తున్నాను, ఇప్పుడే మనోడు క్యారేజీ కడుతున్నాను, స్కూల్లో దింపేసి వస్తానంటాం మనం. వాళ్ళని ఆధ్యాత్మికంగా ముందుకెళ్ళడానికి అయితే ప్రోత్సాహం చేయాలి కదా ప్రభు. మన పిల్లల్ని కూడా మనం అప్పుడు లాస్ట్ టైం మీకు అప్పుడు చదివాను కదా, భగవంతుడు దరిచేరుమనిడి వాడి తండ్రి. అంటే బిడ్డకి ఎవరైతే ఆధ్యాత్మిక జీవితం గురించి కూడా చెప్తాడో అతనే అటువంటి అసలైన తండ్రి అంటారు. అరే నాన్న, ఇదిగో ఇది మన పొలం, ఇదిగో ఇది మన కొట్టు, ఇదిగో మన ఇల్లు, ఇవన్నీ చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోమంటూ అందరు తల్లిదండ్రులు చెప్తారు, అది గొప్పలేదు. కానీ ఏ తండ్రి అయితే అరే మానవ జీవితం యొక్క అర్థం ఏంటి, ఆ భగవంతుడిని పట్టుకోవాలి, నామం చేయాలి, నువ్వు అన్నీ చెయ్యి, నేను కాదట్లా, నువ్వు ఉద్యోగం చేయి, వ్యాపారం చేయి, రూపాయలు 10 రూపాయలు చేయి, నీ ఇష్టం, నీకు ఆ తెలివితేటలు భగవంతుడు ఇచ్చాడు చెయ్యి, కానీ భగవంతుడిని మర్చిపోవద్దు, భగవంతుడిని పట్టుకోవాలి.
నీ రూపాయిలో 10 పైసలో పావులానో ఎంతో కొంత భగవంతుడి సేవకు వినియోగించాలి. ఇలాంటి సద్బుద్ధి, భగవంతుడి మీద కనెక్షన్ కూడా ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత తల్లిదండ్రులదే. ప్రభుజీ మా పిల్లలు వినట్లేదు, మనం ఏం చేయలేం. చెప్పడం వరకు మన బాధ్యత. రిపీటెడ్గా చెప్తాం, వినటం వినకపోవటం ఫైనల్గా వాళ్ళ కర్మానుసారే జరుగుతుంది. ఎందుకంటే మన ఇంట్లో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్గా భార్యాభర్త 2 పిల్లలు ఉన్నారు అనుకోండి, 4 ఉన్నాం అనుకోండి, 4 కర్మను తీసుకొని వచ్చాం, ఒక ఇంటికి వచ్చాం మనం, మళ్ళీ వెళ్ళిపోతాం. ఎవరి రూట్లో వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు. ఇదంతా ఒక ట్రైన్ జర్నీ. ఏంటి పొద్దున్నే ప్రభుజీ క్లాస్ మొదలెడుతూనే ఈ వైరాగ్యం చెప్తున్నారు ఏంటి అనిపిస్తుందా? ప్రాక్టికల్స్ కదా ప్రభుజీ. మనం ట్రైన్ ఎక్కుతాం. చాలా మంది ఇదివరకు, ఇప్పుడంటే బాగా ఎవరికాళ్ళు కార్లు తీసుకొని ఒక చోటు నుంచి చోటుకి వెళ్ళిపోతున్నాం, కానీ ఇదివరకు ట్రైన్ ఎక్కి వెళ్ళేవాళ్ళం. ఆ పక్క స్టేషన్లో ఫ్యామిలీ ఎక్కేవాళ్ళు, వాళ్ళతో కాసేపు నవ్వుతూ మాట్లాడుకునేవాళ్ళం. ఆ నెక్స్ట్ స్టేషన్ వచ్చినప్పుడు ఆ ఫ్యామిలీ దిగి వెళ్ళిపోతారు. మళ్ళీ మనకి జీవితంలో కనబడతారు లేదు తెలియదు, కానీ ఆ 1 hour 2 hours బోర్డు మాట్లాడేసుకునేవాళ్ళం. కొంతమంది అయితే కార్డ్స్ తీసి ఆడేసుకునేవాళ్ళం కూడా, తెలియని ముక్కుమంది తెలియని వాళ్ళతో ట్రైన్లో కార్డ్స్ ఆడుకునే రోజులు కూడా ఉన్నాయి. సో మళ్ళీ ఆ నెక్స్ట్ స్టేషన్లోనో ఆపై స్టేషన్లోనో ఎక్కడొక్కటి దిగి వెళ్ళిపోతారు, బాయ్ బాయ్ అంటారు, మళ్ళీ ఎప్పుడు జీవితంలో కనపడరు. అట్లాగే మన సంసారంలో వాళ్ళు ఎలా అయితే 1 గంటలోనో 2 గంటల్లోనో 3 గంటల్లోనో మళ్ళీ కనపడరో, మన జీవితంలోనూ మన భర్త, భార్య, పిల్లలు కూడా ఏదో రోజు వాళ్ళ కర్మానుసారే వాళ్ళ ముందుకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. సో మనం ఒక నిమిత్త మాత్రంగా వారికి ఒక సేవ చేసుకుంటూ వారి వెనకాల సపోర్ట్గా ఉండాలే తప్ప విపరీత మోహానికి ఉండకూడదు. ఇవాళ ఎందుకు భగవంతుడు నాట్లోంచి ఈ మాటలు మాట్లాడిస్తున్నాడో నాకే తెలీదు. మేబీ నా గురించే నాకు చెప్తున్నాడేమో మాట్లాడిస్తూ. ఎందుకంటే నేను మాట్లాడే మాటలు కూడా మీ గురించి కూడా కాదు, నా గురించి, నన్ను నేను గుర్తు చేసుకుంటూ కూడా ఉంటాను. సమస్త జీవితులు ఆధ్యాత్మిక స్వరూపులు, భగవంతుని యొక్క అణు చైతన్య అంశాలు. మనం అనుకున్నాం కదండి, పాము కనబడుతుంది అనుకోండి మన ఇంట్లో, ఓకే, అలానే పాములో కూడా ఆత్మ ఉంది కదా, నువ్వు నేను ఆత్మే కదా అని పాముని కవలించుకోమని కాదు, కానీ ఆ పాములో కూడా భగవంతుని సృష్టి అని చూడగలగాలి. ఈ ప్రపంచ చరాచర సృష్టిలో అంతా చేతనాలు అన్నీ కూడా ఆ భగవంతుని సృష్టే కదా అన్న భావన మనం పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. అంటే గుణంలో భగవంతునితో ఏకత్వం, కానీ పరిమాణంలో కాదు. మనం ఇదివరకు మనం మాట్లాడుకున్నాం, అంటే ఆత్మ పరమాత్మ అన్న డిస్కషన్లో మనం చాలా మాట్లాడుకున్నాం. ఆత్మ అన్నది పరమాణువు, భగవంతుడు అనేది విభువు, ఆయన సర్వాంతర్యామి. ఆత్మకి ఈ శరీరంలోనే ఏం జరుగుతుందో తెలుస్తుంది, కానీ పరమాత్మకి అనేక కోట్ల శరీరాల్లో వాళ్ళ మనసుల్లో ఏం జరుగుతుందో అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు మన ఆత్మకి మన మనసులో అసలు మన దరిద్రం ఏంటంటే మన మైండ్లో ఏముందో మనకే అర్థం కాదు, అది వేరే విషయం. కానీ ఆత్మకి ఈ శరీరంలో ఏముందో, ఈ శరీరం ఏం కోరుకుంటుంది, నా మనస్సు ఏం కోరుకుంటుంది, నా శరీరం ఏం కోరుకుంటుంది అన్నది అర్థమవుతుంది. కానీ పరమాత్మకి అనేక కోట్ల జీవరాశుల్లో వాళ్ళ అనేక కోట్ల ముందు జన్మలు, రాబోయే జన్మలు ఏం జరుగుతుంది అన్ని సర్వాంతర్యామని తెలుసుకోగలుగుతాడు. ఈ నిజాన్ని ఎప్పుడైతే మనం స్పష్టంగా అర్థమవుతుందో, అవగతం అవుతుందో, అప్పుడు మోహము శోకము రెండు ఉండదు. మోహం అంటే ఇదంతా నాదే అన్న అజ్ఞానం, శోకం అంటే ఇది పోయింది అన్న బాధ. దీనికి శాస్త్రంలో ఒక కళ గురించి చెప్తారు. మనందరికి కూడా చాలాసార్లు కళ్ళు వచ్చి ఉంటాయి కదండి. కళ్ళలో ఎవడో మన దగ్గర ఏదో పట్టుకుపోతుంటాడు. లెట్స్ ఏదో బంగారం ఉంది, ఓ సంచిలో బంగారం ఉంది, దొంగడు వచ్చాడు పట్టుకుపోయాడు, దొంగ 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 అని అరుస్తాం, మెలకు వచ్చేస్తుంది. ఈ లోపు చాలాసేపు బాధపడుతుంటాం మనం. అట్నుంచి పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇస్తాం, ఇంటికి వచ్చి చాలా మందికి చెప్పుకుంటాము, అయ్యో అండి ఇంత బంగారం ఉందండి, పెళ్ళికి వెళ్తుంటే దొంగోడు లాగేశాడండి నేను కళ. అది కాకపోతే ఇంకో కళ. ఆ కళ అనుభవిస్తున్నంత సేపు విపరీతమైన బాధ కూడా పడిపోతాం మనం, కళ్ళమ నీళ్లు కూడా వచ్చేస్తుంటాయి. కానీ మెలకు రాగానే నవ్వు వస్తుంది. ఏంటి కళలోనా నేను పోలీస్ స్టేషన్కి కూడా వెళ్ళిపోయానా, పక్కింటోళ్ళకి చుట్టుపక్కలకి అందరికీ చెప్పుకొని ఏడ్చేసానా, కుక్కలు కూడా పెట్టి ఏడ్చేసానా నేను, ఇది కళ కదా, ఇది మాయ కదా, నేను ఎందుకు ఇలా అయిపోయాను. ఎలా అయితే మనమే కళలో ఇలా పిచ్చిలాగా బిహేవ్ చేశాను మనం నమ్ముకుంటామో, అలాగే ఆత్మతత్వంలో ఉండి కూడా ఈ శరీరంలో మనం ఇంత మోహం పెట్టుకుంటే అది కూడా నమ్ముకునేంత విషయమే. ఎందుకంటే ఇవన్నీ మనకి ఏమి పట్టుకుపోయేవి కావు, ఏది పట్టుకుపోయేది కాదు. కానీ అలానే వద్దా అంటే కావాలి, బతకటానికి కావాలి. సో అంటే ఎంతవరకు అవసరమే అంత, పట్టుకుపోయేది కాదు అన్న భావన మనకుంటే విపరీతమైన శోకం కూడా ఉండదు. ఇప్పుడు మనం ఏదో కొన్ని ఆస్తుందండి, అది మార్కెట్ ధర 50% పడిపోయింది. కొంతమంది ఉంటుంటారు ఎంత బాధపడిపోతుంటారో. నాకు తెలిసిన ఒక పెద్ద ఆయన ఉన్నారు, నేను పేరు చెప్పకూడదు,
చాలా పెద్ద ఆయన ఉన్నారు, కనీసం ఒక 100 కోట్ల ఆస్తి ఉంటుందేమో ఆయనకి. ఒక నెల రోజుల క్రితం నాకు పొద్దున్న ఒక ఆయన ఫోన్ చేశారు, ఏదో మాటల మీద ఫోన్ చేస్తూ, నేను అనుకోలేదు ఇంత బంగారం వెండి రేటు పెరిగిపోతుందని, కొనలేదు, కొనుంటే ఎంత బాగుండేది అని చెప్పి చాలా బాధపడ్డాడు ఫోన్లో నాతో 10 నిమిషాలు. నాకేం చెప్పాలో అర్థం కదా. అవునండి, అయ్యో కొనుక్కుంటే బాగుండేదని కోరుకున్నాను నేను, ఎందుకంటే చెప్తే అలాగే వినరు. అంటే అంత ఆస్తి ఉన్న వ్యక్తి కూడా, నేను ఈ 3 నెలల్లో 4 నెలల్లో బంగారం బాగా కొనుంటే చాలా బాగుండేది కదా, అనవసరంగా అవకాశాన్ని కోల్పోయానని ఆయన బాధపడుతున్నారు. ఒక సామాన్య మానవుడు బాధపడుతున్నాడు, ఒక మిడిల్ క్లాస్ వ్యక్తి బాధపడుతున్నాడు, అంత ఆస్తున్న వ్యక్తులు కూడా బాధపడుతున్నారు. నిజంగా అంత ఆస్తున్న వ్యక్తులు బాధపడాల్సిన అవసరం ఉందా? భగవంతుడు నాకు ఎంత ఇచ్చాడు, నాకు అవసరం దానికన్నా ఎక్కువే ఇచ్చాడు, ఇంకా నేను ఎందుకు బాధపడాలి అన్న ఆలోచన వాళ్ళకి వస్తుందా? రావట్లేదు. అయినా సరే అక్కడ కొనుంటే బాగుండేది, ఇది కొనుంటే బాగుండేది, ఇది చేస్తే బాగుండేది అని ఆ మాయ మనల్ని కింద నుంచి పైకి, పైనుంచి కిందకి వాషింగ్ మెషిన్లో వేసి ఆడిచ్చినట్టుగా ఆడిస్తుంది మనందరినీ. సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇలా ఆలోచన కనుక అలాగే ఎన్నో ఏంటమ్మా? అలాగే ఎన్నో జబ్బులతో బాధపడే వాళ్ళకి కూడా కొంచెం కూడా భగవంతునిపై అస్సలు విందాము, భాగవతము ఇట్లా భగవద్గీత క్లాసులు విందాము, భాగవతం ఇలాంటి కాలేదు ప్రభుజీ. అంటే మనం చెప్పినా కానీ, అంటే ఎందుకు మనం ఇట్లా సఫర్ అవుతుంది? 55 years లోనే చాలా నడవలేని స్థితికి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా చెప్పినా కానీ దానిపై అసలు దానిపైన ధ్యాస కూడా పెట్టడం లేదు ప్రభుజీ చెప్తే కూడా. అంటే మన అదే కర్మ మాయమ్మ. వల్ల ఇలా జరుగుతుంది అన్నగాని వినాలనేసి రావట్లేదు. మీ మాట కొంచెం కట్ అవుతుంది, మీ దగ్గర వాయిస్ తేడా ఉన్నట్టుంది, కొంచెం నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఉన్నట్టుంది. సో బట్ అర్థమైందమ్మా. సో బేసికల్ గా ఏంటంటే, అంటే ఇప్పుడు ఒక మనిషి కష్టాలు పడుతున్నప్పుడు, నేను ఎందుకు ఈ కష్టం పడుతున్నాను, నాకెందుకు ఇలా వచ్చింది, ఏం చేస్తే వచ్చింది, మళ్ళీ ఇంకోసారి కష్టం రాకుండా ఉండాలంటే నేను ఏం చేయాలి అని ఆలోచించట్లేదు ఏ వ్యక్తి. ఓకే, కష్టపడుతున్నామా, కష్టం వచ్చిందా, ఓకే తిరిగేస్తాం, 15 రోజులు 20 రోజులు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతే అడి చేస్తాం, ఇటు చేస్తాం, అవి చేస్తాం, ఇది చేస్తాం, ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటాం, బయటకు వస్తాం. అంతేగాని నాకు ఎందుకు ఇది వచ్చింది అన్న ఆలోచన లేదు, ఆలోచన రావట్లేదు. మనకి ఆచార్యులు ఇలా చెప్పారు కాబట్టి మనకి ఇట్లా ఆలోచిస్తున్నాం. బహునాం జన్మనామాంతే జ్ఞానామాన్మాం ప్రపత్యతే వాసుదేవ సర్వమైతే సమహాత్మ సుదుర్లభ. అట్లీస్ట్ మనమన్నా ఆలోచిద్దాం. ప్రపంచాన్ని మొత్తం మార్చలేం. ఈ గ్రూప్లో ఒక 20 మంది ఉంటున్నారు క్లాసులు. ఈ 20 మంది అన్నా మన మనసును మనం మార్చుకొని, మన జీవితాన్ని మనం మార్చుకొని, మన భక్తి మార్గం వైపు వెళ్ళగలిగితే చాలు. ప్రపంచాన్ని మొత్తం మనం ఉద్ధరించలేకపోవచ్చు, అట్లీస్ట్ మనం ఉద్ధరించుకున్న ఈ జన్మ సార్థకం అవుతుంది. శ్రావణి మాతాజీ అడగండి అమ్మా, ఏదో అడుగుతున్నారు. ప్రభుజీ, అదే ఇందాక కళ వాటి గురించి చెప్పారు కదా ప్రభుజీ, అందులో నిజంగానే జరిగినట్టు ఫీల్ అవుతూ ఉంటాము. అంటే అది కూడా వన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏంటి, మన కర్మ మనం అండర్ గ్రో అవుతున్నట్టే కదా ప్రభుజీ? అది నాకు ఎగ్జాక్ట్ గా తెలియదమ్మా. అంటారు ఒక్కోసారి కళలో కూడా కొన్నిసార్లు అనుభవిస్తారు అని అంటారు. అది నాకు ఐడియా లేదమ్మా. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పొచ్చా ప్రభుజీ? చెప్పమ్మా. లాస్ట్ సాటర్డే నాకు ఒక కళ వచ్చింది ప్రభుజీ. బాగా తెల్లారుజామున బాగా పూరి జగన్నాథ్ నా దగ్గరకు వచ్చి ఏదో చెప్తున్నట్టు వచ్చింది. ఈ లోపు మా పాప డిస్టర్బ్ చేసింది. ఉండు, నన్ను డిస్టర్బ్ చేయకు, దేవుడు వచ్చాడు అని చెప్తున్నాను నేను. తర్వాత ఏమైపోయిందో ప్రభుజీ, వేరే కళ వచ్చేసింది. తను పడుకున్నా, వేరే కళ వచ్చింది. సో నాకు ఇంకా బాధ ఉందన్నమాట. దేవుడు ఎందుకు వచ్చాడు, అసలు ఏం చెప్తున్నాడు ఏంటి అని నేను అడుగుతున్నా. మా ఆయన కూడా కూర్చున్నారు ఇక్కడ. ఏంటి అది, నాకు అసలు దేవుడు వచ్చాడు కల్లో, నువ్వు డిస్టర్బ్ చేసావు నన్ను ఎందుకని అంటే, అమ్మా నువ్వు చచ్చిపోయావు, నువ్వు బతికిచ్చాడు దేవుడు అని చెప్పి. చిన్నపిల్లలు కదా, ఒక్కోసారి వాళ్ళు ఏం క్యాప్చర్ నాకు భయంగా ఉంటుంది. క్లాస్ లో చిన్నపిల్లలు వచ్చి కూర్చున్నప్పుడు వాళ్ళు ఏం క్యాప్చర్ చేస్తారో, మనం డెత్ గురించి మాట్లాడతాం, ఇలా చాలా మాట్లాడతాం, వాళ్ళు ఏమి మనసులో పెట్టుకుంటారా, ఏం అర్థం వద్దా, అంత చిన్న మనసులకి ఏం అర్థం వద్దా నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఒక్కోసారి. 4 ఏళ్ళ పిల్ల అలా మాట్లాడడం మేము షాక్ తిన్నాం ప్రభుజీ. నేను చచ్చిపోవడం ఏంటి, అసలు చచ్చిపోవడం బతకడం అలాంటి మాటలు మాట్లాడడం కదా ప్రభుజీ.
ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క రకంగా అవుతుంటుంది. నాకే ఒక చిన్న ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. అంటే భగవంతుడి దయ వల్ల నాకు ఎప్పుడు ఇంతవరకు డబ్బుకి అంత ఇబ్బంది పడిన పరిస్థితి రాలేదు. కష్టపడిన అంటే అయ్యో ఇప్పుడు ఇల్లు ఎలా గడుస్తుందా అలాంటి పరిస్థితి ఎప్పుడు ఇంతవరకు రాలేదు దేవుడి దయ వల్ల. ఐ హోప్ అలాంటి పరిస్థితి రాకూడదు అనుకుంటాను. కానీ నేను ఒక కోవిడ్ టైంలో కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యాను. సో కోవిడ్ కన్నా ముందు ఒక కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యాను. ఆ కోవిడ్ టైంలో నేను ఒక ఫైనాన్షియల్గా ఒక పూర్ పర్సన్గా ఉంటే ఎలా అనుభవించాలో అవన్నీ ఆఫీస్లో అనుభవించాను. నెల తిరిగేసరికి మనీ ఉండదు, శాలరీస్ ఎలా పే చేయాలి ఎంప్లాయీస్కి. సో వాళ్ళు ఏమో లేట్ అయితే తిడతారు. సో కొంతమందిని తీసేయాల్సి వచ్చింది, ఒక 60 మందిని తీసేయాల్సి వచ్చింది. సో రోజు అంటే నా జీవితంలో నేను ఎప్పుడు నా బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి రోజు నా దగ్గర డబ్బులు ఎంత ఉన్నాయో నేను ఎప్పుడు చూసుకోలేదు. కానీ ఆ ఆఫీస్లో ఆ సిఇఓగా ఉన్నప్పుడు రోజు పొద్దున్న రాగానే నేను చేసే ఫస్ట్ పని ఏంటంటే బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి ఇవాళ డబ్బులు ఎంత ఉన్నాయి, ఇవాళ ఎంత ఖర్చులు ఉన్నాయి, ఏది పే చేయాలి, ఏది పే చేయకూడదు, ఇది 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 ఇంకో 4 రోజులు దాటేయచ్చా, ఇది ఇవాళ పే చేయాలా. సో అలా కనీసం ఒక సంవత్సరం పాటు చాలా కష్టపడ్డాను ఆఫీస్లో. నా పర్సనల్గా ఎప్పుడు ప్రాబ్లం రా, కానీ ఆఫీస్లో. సో తర్వాత నేను అనుకున్నాను మేబీ నేను కూడా ఒక దరిద్రం అనుభవించాల్సిన ఒక 1 year ఉందేమో, కానీ అది భగవంతుడు పర్సనల్గా ఇవ్వకుండా ఆఫీస్లో అనుభవించేట్టుగా ఇచ్చాడేమో నాకు. అదే పర్సనల్గా ఇచ్చి ఉంటే ఇంకా కష్టమై ఉండేది. ఇంకా అంటే ఇంట్లో ఖర్చులకు కూడా లేక, ఆరోగ్యానికి కూడా లేక ఇంకా ఎంతో బాధపడి ఉండేవాడిని, ఇంకా డబల్ బాధపడి ఉండేవాడిని. కానీ భగవంతుడు నాకు ఇంట్లో అలా ఇవ్వకుండా నాకు ఆఫీస్లో అలా ఇచ్చాడు. బట్ అది కూడా ఒక రకమైన దరిద్రం అనుభవించినట్టే. ఆ 1 year పాటు ఎంతో కష్టపడుతూ దాన్ని ఎలా మేనేజ్ చేయాలని ప్రతిరోజు టెన్షన్ పడుతూ ఉండేవాడు. సో నాకే అనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట, నేను ఏనాడు బాధపడింది ఆఫీస్లో భగవంతుడు అటువంటి సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేశాను. మేబీ అది కూడా కర్మానుసారే నాకు అనిపించింది. లేకపోతే ఆ కంపెనీలో నేనుండి మొత్తం అంతా సరిదిద్దాక మళ్ళీ సెటిల్ అయ్యాక అందులోంచి మానేయాల్సి వచ్చింది. అంటే ఆ టెన్షన్ సమయం అంతా అయ్యాక మంచి రోజులు వచ్చే టైంకి నేను ఆ కంపెనీ మానేయాల్సి వచ్చింది అనమాట. ఓకే, అది అనుభవిస్తానికే నన్ను అందులో పెట్టాడు అనమాట భగవంతుడు అనుకున్నాను. రైట్, ఎనీవే మనం ఇంకా ఫస్ట్ స్లైడ్లోనే ఉన్నాం, 7వ శ్లోకంలో. రైట్, ఇక్కడ తర్వాత మనం ఏకత్వం అనగానే చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే అండి భగవంతుడు నేను ఒకటే అని అనుకుంటారు. మన వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో ఫండమెంటల్ పాయింట్ ఏంటంటే మనము భగవంతుడు వేరు. ఆత్మ ఎప్పటికీ ఆత్మ, పరమాత్మ ఎప్పటికీ పరమాత్మ. ఆత్మ పరమాత్మగా అవ్వలేదు. మీకు వేరే సాంప్రదాయాల్లో ఉన్న ఫండమెంటల్ పాయింట్ ఇదే. నువ్వు భగవంతుడు అని నీకు తెలియదు, నువ్వు తెలుసుకున్న రోజు నువ్వే భగవంతుడివి అంటూ ఉంటారు చాలా సాంప్రదాయాల్లో. ఇది వైష్ణవ సాంప్రదాయం కొట్టిపారేస్తుంది ఈ విషయంలో. ఇంకా దాంట్లోకి వెళ్ళొద్దులేండి, అదో పెద్ద డిబేటబుల్ టాపిక్. సో జీవులందరూ నిత్యులు, చైతన్య స్వరూపులు, ఆనంద స్వభావులు. యాక్చువల్లీ ఇది చాలా ఆశ్చర్యమయ్యేది ఏంటంటే అండి, మనం ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినట్టు అంతా బాగుండి కలలో ఎంతో బాధపడి ఏడ్చలేదు. ఒక్కోసారి కలలో యాక్సిడెంట్ అయినట్టు, దెబ్బలు తగిలినట్టు, రక్తం కారుతున్నట్టు, బాధపడుతూ, నొప్పులు పడుతూ ఇవన్నీ ఉంటూ ఉంటాం. కళ్ళు తెరవంగానే ఏముండదు. అలాగే ఆత్మ చైతన్య స్వరూపం. ఆత్మ ఏంటి? సచ్చిదానంద స్వరూపం. భగవంతుడు లాగానే ఆత్మలో కూడా సత్ అంటే ఎప్పటికీ ఉండేది, చిత్ అంటే నాలెడ్జబుల్, ఆనందం అంటే ఎప్పటికీ ఆనందం ఉండేది. సచ్చిత్ ఆనందమైన ఆత్మ ఒక శరీరం తీసుకోగానే ఇదే నేను అనుకొని ఇది నాది, ఇది నాది కాదు, నాది పోయింది, నాది తగ్గింది అని విపరీతమైన బాధపడకూడని అవసరం లేనిది బాధపడుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఇది భగవంతుడి మాయ అంటే ఏంటంటే సచ్చిదానంద స్వరూపమైన ఆత్మ కూడా శరీరం తీసుకొని ఆత్మలో దాదాప్యం చెంది ఇది నేనే అనుకొని బాధపడిపోతూ ఉంటాం. రైట్, సో ద్వేషం శోకాలు అనేది వద్దనుకుంటున్నాను అనమాట. సో అందరినీ పండిత సమదర్శిన అన్నట్టుగా సమదర్శనం చేయగలిగిన రోజు ద్వేషం లేదు, మోహం లేదు, శోకం లేదు, అంతా శాంతిగానే ఉంటుంది. నిన్ను బాధ పెట్టేవాళ్ళు ఎవరు లేరు, నువ్వు ఎవరిని బాధ పెట్టవు. రైట్, యా, ఇక్కడ చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తున్నారు, ఇక్కడ. అంటే ఆత్మకి పరమాత్మకి మనం ఇంతకుముందు మాట్లాడుకున్నవే, బట్ క్లుప్తంగా చెప్పుకుంటున్నాము. ఇప్పుడు అగ్నిలోంచి ఒక అగ్ని కణం వచ్చింది అనుకోండి, మనం హోమం చేస్తున్నప్పుడు ఎగిరి మన మీద పడుతూ ఉంటుంది చిన్న కణం. ఆ కణంలో కూడా వేడి ఉంటుంది, ఆ కణంలో కూడా కాంతి ఉంటుంది. కానీ అక్కడ ఉన్న అగ్నికి ఆ కణానికి తేడా ఉంది. ఏం తేడా? పరిమాణంలో తేడా. గుణంలో ఒకటే. ఆ చిన్న కణం నిప్పు కణికలో కూడా వేడి ఉంటుంది. అది చేతి మీద చిన్న ముక్క పడినా అని కాలుతుంది, మనకి వేడి ఉంటుంది, లైట్ ఉంటుంది. అంత పెద్ద మంటలో వేడి ఉంటుంది, లైట్ ఉంటుంది.
గుణంలో ఒకటే, పరిమాణంలో తేడా. కణానికి ఇది. సూర్యుడు సూర్యరశ్మి, సూర్యరశ్మికి సూర్యుడికి ఒకటే గుణం ఉంది. కానీ సూర్యుడు సూర్యరశ్మి మన ఇంటికి వచ్చిన మన శరీరం మీద తాకిన ఒక చిన్న ఒక సూర్యరశ్మి ఆ సూర్యదేవుడు ఒకటేనా? కాదు. రైట్. సో మళ్ళీ అట్లాగే ఉప్పు, సముద్రంలో నీరు ఉందనుకోండి, ఒక నీటి బొట్టు తీసుకుంటే ఆ నీటి బొట్టు ఉప్పుగానే ఉంటుంది, ఎంటైర్ సముద్రం అంతా ఒకటే క్వాలిటీతో ఉన్నట్టు ఉంటుంది, కానీ పరిమాణం వేరు. ఇలా మనం భగవంతుడు చెప్తున్నారు అనమాట. రైట్. ఆనందమయోభ్యాస్యాత్ వేదాంత సూత్రంలో ఉంటుందంట. ప్రతి జీవి ఆనందం కోసం సృష్టించబడ్డాడు. కానీ ఏ ఆనందం కోసం సృష్టించబడ్డాడు? ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని అనుభవించమని భగవంతుడు మనం సృష్టిస్తే, మనం భౌతికమైన ఆనందాన్ని ఎత్తుక్కొని వాటి గురించి ఆనందపడుతుంటాం. అది దొరికిందని ఆనందపడుతుంటాం, అది పోయిందని బాధపడుతుంటాం. ఇలా మన జీవితం స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ లాగా రోజు అప్ డౌన్ మనకి నడుస్తూనే ఉంటుంది అనమాట. రైట్. దైవీ హేషా గుణమయీ మమ మాయా దురత్యయా మామేవ ఏ ప్రపద్యంతే మాయామేతాం ధరంతి తే. సో భగవంతుని శరణాగతి చేయకుండా మాయని ఎవరూ దాటలేము. భగవంతుడు 7.14లో చెప్తున్నాడు ఏంటి? దైవీ హేషా గుణమయీ మమ మాయా దురత్యయ అంటే నా మాయని అధిగమించడం చాలా కష్టం. 7.14లో కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు. అంత ఈజీ కాదు. అది ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుంది? ఆయనకి శరణాగతి చేస్తేనే. దానికి నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మీరు ఒకళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళారు, వాళ్ళ ఇంట్లో పెద్ద కుక్క ఉంది. ఆ కుక్క బౌమని మన మీద అరిచి పట్టేయడానికి వస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడు ఆ కుక్క మీ దగ్గరికి రాకుండా ఉంటుంది? ఆయన ఆ ఇంటి ఓనరు కూర్చో, ఇట్రా మా వాళ్ళే కూర్చో పక్కన అనగానే పక్కన కూర్చుంటుంది. అదే ఆయన ఆగు అని అంటానికి ఒక 5 నిమిషాలు లేట్ చేస్తే ఏమవుద్ది? మన శరీరంలోంచి 1/2 కిలో తగ్గుతుంది. అంతే కదండి. ఆయన కొంచెం టైం తీసుకుంటే ఏమవుద్ది? అది జరుగుద్ది. సో ఇక్కడ ఆ కుక్క అని ఆయన ఆగు అనగానే ఆగిపోయింది. అలాగే కూడా మనం ఎప్పుడైతే శరణాగతి చేస్తున్నామో అప్పుడు భగవంతుడు కూడా మాయని ఆగు అంటాడనమాట. అప్పుడు ఆ మాయ మనని బాధ పెడతాం ఆపుతుంది అనమాట. అదే భక్తులకి అభక్తులకి ఉన్న తేడా అనమాట. రైట్. ఎప్పుడైతే మన జీవితంలో జరుగుతుందంతా కూడా ఆయన ఇష్టానుసారమే జరుగుతోంది, ఆయనకి తెలియకుండా మనకు కష్టం వస్తుందా? ఇప్పుడు మనం భగవంతుడిని నమ్ముతున్నామండి, మనకు ఒక కష్టం వచ్చింది మన జీవితంలో, ఇది భగవంతుడి పర్మిషన్ లేకుండా వచ్చిందా? పర్మిషన్తోనే వస్తుంది. ఇది భగవంతుడి పర్మిషన్ లేకుండా వచ్చింది అన్న భావన అనుకుంటే మనకి ఇంకా భక్తి రానట్టే. రైట్. ఒకవేళ మనకు భక్తి ఉంది, ఇది ఆయన పర్మిషన్తోనే వచ్చింది అని అనిపిస్తే ఇంకా ఆయన మీద కోపం ఎందుకు? ఆ పరిస్థితి మీద అంత బాధ ఎందుకు? అంటే ఇది ఆయన నాకు ఇచ్చాడు, ఇది ఓకే, ఇది ఆయన పర్మిషన్తోనే నా జీవితంలో ఈ కష్టం వచ్చింది అంటే అర్థం ఏంటి? నన్ను దీంట్లోంచి ఏదో నేర్చుకోమంటున్నాడు ఆయన. దీని ద్వారా నా కర్మ తగ్గిపోతుంది, ప్లస్ నాకేదో భగవంతుడు నేర్పిస్తున్నాడు. సో ఈ కష్టం ద్వారా నేను ఏం నేర్చుకోవాలి? కృష్ణయ్య నువ్వు నాకు ఏం లెసన్ నేర్పిస్తున్నావు? అది దానికోసం ఎతకాలి. ఓకే, నన్ను ఏం నేర్చుకోమంటున్నావు, నా జీవితంలో ఏం మార్పు చేసుకోమంటున్నావు అన్నది. సో అన్నీ ఆయన పర్మిషన్తోనే జరుగుతున్నాయి అని అనిపించినప్పుడు ఇంకా మనకి దేని మీద మోహం, దేని మీద శోకం కూడా ఆటోమేటికల్గా తగ్గుతుంది అనమాట. అంతా ఈశ్వరేచ్ఛ అంటారు కదండి చాలామంది పెద్దలు. అంతా ఈశ్వరేచ్ఛ అంటారు, అంతా కృష్ణ సంకల్పం అంటారు, అంతా భగవత్ అనుగ్రహం అంటారు అనమాట. అన్నీ. మా ఇంటికి చిన్నప్పుడు ఒక స్వామీజీ గారు వచ్చారు. ఎందుకు ఆయన గుర్తొచ్చారు నాకు ఇంతకుముందు చెప్పాను లేదు. ఆయన దగ్గర ఒక గుమ్మడికాయ బయటది ఎండిపోయాక గట్టి పడిపోతుంది, ఆ టైపు ఒక ఇది ఉంటుంది అనమాట. మా అమ్మగారు ఒక 8 ఐటమ్స్ చేసేవారు. మా అమ్మగారి పేరు సుజాత. సుజాత గారు ఏం చేశారు? పరమాణం చేశానండి, వేసేయమ్మా అనేవాడు. కూర ఏంటమ్మా అని, బంగాళదుంప వేసేయండి అని. మా అమ్మగారు ఏమో అన్ని అందులోనేనండి అనేవాడు. అంటే సాంబార్ చేశానండి, వేసేయండి అమ్మ. అంటే చింతకాయ పచ్చడి వేసేయండి. అన్ని కలుపుకొని తినేసి ఆ ముద్ద తినేసేవాడు ఆయన. మీరు 12 ఐటెంలు చేయండి, 25 ఐటెంలు చేయండి, ఒక బొచ్చులో అన్ని వేసేసుకొని మొత్తం అన్ని టేస్ట్లు కలిపేసుకొని తినేసేవాడు. మా అమ్మగారు చాలా బాధపడుతుంటారు, ఏమండి ఇది కొంచెం పరమాణం విడిగా తినండి తర్వాత తినండి అన్న స్వామీజీ గారు. అంటే ఆయన ఆ స్టేజ్లో ఉన్నారు.
ఆయనకి కోరికలు దాటి ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆయన కొత్త బంధం తెచ్చుకోవడం ఇష్టం లేదు. ఈ పరమాణం చాలా బాగుంది, ఇంకొంచెం పెట్టండి, నేను నెక్స్ట్ టైం వస్తున్నప్పుడు మళ్ళీ అదే చేసి పెట్టండి సుజాత గారు అన్నారంటే ఏంటంటే సంసారాన్ని అన్ని వదిలిపెట్టి ఇక్కడ పరమాణం మీద అటాచ్మెంట్ పెట్టుకున్నట్టు అవుతుంది. సో ఆయనకి ఏంటంటే ఆ ఆ కోరిక తగ్గించుకోవటానికి ఆయన అలా ఉంటున్నారు. నేను మొన్న ఎవరు ఒక ఇస్కాన్లో ఒక పెద్ద ఆయన్ని కూడా ఇట్లాగే నేను అప్పుడప్పుడు డ్రైవింగ్ సేవ తీసుకుంటూ ఉంటే ఎవరైనా వస్తే హైదరాబాద్లో వాళ్ళని ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి తీసుకురావటం, వన్ డ్రాప్ చేయటం, ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న సేవలు నేను అప్పుడప్పుడు మా గురువు గారిని అడిగి తీసుకుంటూ ఉంటాను. ఆయనతో మాట్లాడుతుంటే నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే కావాలని చాలా ఇష్టమని కూడా ఆయన తినట్లేదు. అఫ్ కోర్స్ ఇది మనకు అంత అప్లికబుల్ కాదనుకోండి, మన సంసారంలో ఉన్నాం, మనం బాగా అన్నీ చేసుకొని తినచ్చు, స్వామికి పెట్టి అన్ని ఐటమ్స్ మనం తినచ్చు, సంసారంలో అదొక అడ్వాంటేజ్ మనకుంది. బట్ ఆయన మాట విన్నాక నాకు అనిపించింది అనమాట, అంటే తిండి మీద వ్యామోహం తగ్గించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నానండి అన్నారు ఒక పెద్ద ఆయన. ఓహో, ఇలా కూడా ఆలోచిస్తారనమాట అని అనిపించింది నాకు. సంసారం అంటే ఆయన ఒక బ్రహ్మచారి, ఓహో ఇంత డీప్గా ఆలోచిస్తారనమాట అని. రైట్. ఆయన అడిగారు, మీకు ఇష్టమైన పదార్థాలు ఏంటంటే చెప్పండి, చేయించుంటానంటే అది మాత్రం అడగద్దండి అన్నారు. ఎందుకంటే నేను అడిగితే మీరు అదే చేస్తారు, నాకు ఇంకా తినాలనిపిస్తుంది, మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు మీరు మాతాజీ మీరు అది చాలా బాగా చేశారు మళ్ళీ చేయండి అని అలా అనిపిస్తుంది, నాకు ఆ పరిస్థితి వద్దు, అందుకనే నేను మీకు ఏమి చెప్పను, మీరు ఏది పెడితే అదే తింటాను అన్నాడు. ప్రభుజీ గౌరంగ దర్శన్ ప్రభుజీనా? ఎవరోనమ్మా? ఎందుకంటే నేను విన్నాను, అందుకే అంటున్నా. అవునా? అయితే ఆయనే. టమాటా పచ్చడి విన్నాను అందుకే. తెప్పిస్తే వేసుకోలేదని చెప్పారు. ఓకే, మీరు విన్నారు కాబట్టి ఆయనే. రైట్. రైట్. కాదా ప్రభుజీ? ఆయనేనమ్మా. సో నేను ఎవరి వాడిని, నా ఆనంద కేంద్రం ఎవరు? ఈ 3 ప్రశ్నలకు సరైన సమాధానం వచ్చినప్పుడు మోహం శోకం సహజంగానే కరిగిపోతాయి. నేనెవరు? నేను శరీరాన్ని కాదు, ఆత్మని. కర్మానుసారి ఈ శరీరంలో ప్రవేశించాను, ఇక్కడ బంధం అనుభవిస్తున్నాను. నేను ఎవరి వాడిని? నేను భగవంతుడి వాడిని. మిగతా ఉన్న రిలేషన్స్ అన్నీ ఎప్పటికన్నా పోయేవే. ఒక రిలేషన్ 10 రోజులు ఉంటుంది, ఒక రిలేషన్ 90 ఏళ్ళు ఉంటుంది. బట్ ఎప్పటికన్నా ప్రతి రిలేషను టెంపరీనే. నాతో పర్మనెంట్గా జన్మాంతరాలుగా ఉన్న రిలేషను ఆయనే. నా ఆనంద కేంద్రం ఏంటి? ఆయనకి సేవ చేసుకోవటమే నాకు ఆనంద కేంద్రము. భగవంతుని సంతృప్తే నా సంతృప్తి. యశ ప్రసాద భగవత్ ప్రసాద నగతి కుతోపి. అంటే నా గురువు సంతృప్తి చెందితే నేను సంతృప్తి చెందుతాను, నా భగవంతుడు సంతృప్తి చెందితే నేను సంతృప్తి చెందుతాను. అంతేగాని నాకంటూ సొంతమైన ఆనంద కేంద్రాలు ఏమీ లేవు అన్న ఆలోచన మనకి ఈ 3 పాయింట్ల మీద బాగా అవగాహన ఏర్పడి మనసావాచ్య కర్మణ మన మైండ్లో డైజెస్ట్ అయితే అప్పుడు మోహం శోకం మనకి తగ్గుతాయి. ఎందుకు? నేను శరీరాన్ని కాదు అన్నప్పుడు ఇక బాధ ఏంటి? చాలా విషయాలు బాధ ఉండదు. నేను ఆత్మని, శరీరాన్ని కాదు, బాధ ఉండదు. నేను భగవంతుడి వాడిని అన్నప్పుడు కూడా చాలా విషయాల్లో ఇంకా మనకి మోహం శోకం 2 ఉండదు. తర్వాత నీ ఆనందానికి కారణం ఏంటి అంటే భగవంతుడు ఆనందమే నా ఆనందం, గురువు ఆనందమే నా ఆనందం అని మనకి ఎప్పుడైతే అనిపిస్తుందో ఇంకా మనకి పలానా విషయాల్లో మోహం, పలానా విషయాల్లో శోకం ఏముంది? ఎందుకంటే మనం భగవంతుడి గురించే పనిచేస్తున్నాం. ఎప్పుడు మన సొంత శోకాలు, మన సొంత మోకాలు అన్నది లేదు. ఆయన ఆనందమే నా ఆనందం. రైట్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే చాలా చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. మీ గురువు గారు కాకరకాయ కూర అంటే ఇష్టం అనుకోండి, మీకు కాకరకాయ కూర అంటే పరమ అసహ్యం అనుకోండి. బట్ ఆయన వచ్చినప్పుడల్లా మీకు కాకరకాయ కూర చేసి పెడతానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. ఇంకా మీకు ఆటోమేటిక్గా దాని మీద అసహ్యం పోతుంది. జస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. అంటే గురువు ఇష్టమే నా ఇష్టం అన్న మీకు భావన కలిగినప్పుడు ఇంకా మన సొంత ఇష్టాలని పక్కన పెడతానికి మనం ప్రయత్నిస్తాం. ఇప్పుడు ఎస్పెషల్లీ మీరు చాలామంది మాతాజీస్ ఉన్నారు, మీకు ఇది బాగా అర్థం అవుతుంది. ఫ్యామిలీ కోసం మీ సొంత ఇష్టాలు ఆల్రెడీ మీరు చాలా పక్కన పెట్టేసుకుంటారు. మీకు అర్థమైనంతగా మాకు అర్థం కాదు ఈ మాట. సో అలా అదే భావాన్ని భగవంతుడి వైపు తిప్పగలిగితే ఆయన ఇష్టాల కోసం మన ఇష్టాలు పక్కన పెట్టేసుకోవడం మొదలెడితే మనకి ఇంకా మోహాలు శోకాలు తగ్గిపోతాయి అన్నమాట. ఇది చాలా ముఖ్యమైన శ్లోకం. ఇది మన మోహం శోకం మూలానే మన బంధం మనం రోజు కొట్టుకొని ఇబ్బంది పడుతుంటాం అనమాట. అందుకని నేను దీని గురించి డీటెయిల్గా ఎగ్జాంపుల్స్తో సహా మాట్లాడటానికి ప్రయత్నించాను. నెక్స్ట్, సపర్యగాచుక్రమకాయం ఆవ్రణం అస్నావిరం శుద్ధమ పాప విద్ధం కవిర్మనీష పరిభూ స్వయంభూ యదా తద్యతోర్ధాన్ వ్యదదాశ్చాస్త్వతీభ్య సమాభ్యః.
సపర్యగాచ్చు క్రమకాయం ఆవ్రణం సపర్యగాచ్చు క్రమకాయం క్రమకాయం కాయం ఆవరణం అస్నావిరం శుద్ధమపాప విద్ధం అస్నావిరం కవిర్మనీషి పరిభూ స్వయంభూ యదా తద్యతోర్ధాన్ వ్యదదాచ్చాస్వతీభ్యః సమాభ్యః సపర్యగాచ్చు క్రమకాయమావ్రణం అస్నావిరం శుద్ధమపాప విద్ధం కవిర్మనీషి పరిభూ స్వయంభూ యదా తద్యతోర్ధాన్ వ్యదదాచ్చాస్వతీభ్య సమాభ్యః ఎవరైనా ఒక ముగ్గురు చదవండి అమ్మా, వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్. నేను చదివిన ప్రభుజీ. చదవండి అమ్మా. సపర్యగాచ్చు క్రమకాయం అవ్రణం అస్నావిరం శుద్ధమపాప విద్ధం కవిర్మనిషి పరిభుః స్వయంభూః యథా తద్యతోర్ధాన్ వ్యదదాశ్చ శ్వతీభ్యః సమాభ్యః. వెరీ నైస్ అమ్మా, ఎక్సలెంట్. నెక్స్ట్ ఇంకెవరు చదువుతారమ్మా? మాతాజీ మర్చిపోయి ఈ మధ్య సునీత మాతాజీ కనపట్లేదు ఏంటండి? గుంటూరు వారు ఎవరన్నా? ఓకే, ఇంకెవరున్నారు చదువుతానికి శ్లోకం? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ, చదవండి అమ్మా. సపర్యగాచ్చు క్రమకాయం ఆవ్రణం అస్నావిరం శుద్ధమాపాప విద్ధం కవిర్మనీషి పరుభూ స్వయంభూ యదా తద్యతోర్ధాన్ వృద్ధా దాచ్య శ్వతీభ్యః సమాభ్యః. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ ఇంకొకళ్ళు చదవండి అమ్మా. సపర్యగాచ్చు క్రమకాయం ఆవ్రణం అస్నావిరం సపర్యగాచ్చు క్రమకాయం ఆవ్రణం అస్నావిరం శుద్ధమపాప విద్ధం కవిర్మనీషి పరిభూ స్వయంభూ యథా తద్యతోర్ధాన్ వ్యదదాశ్చాస్వతీభ్యః సమాభ్యః. వ్యదదాచ్చాస్వతీభ్య సమాభ్య వ్యదదాచ్య సమాభ్య. ఆ ఇది పరమేశ్వరుడు గురించి చెప్తుంది. ఆ పరమేశ్వరుడు సర్వవ్యాపి, ప్రకాశమయుడు, దేహరహితుడు, కాయరహితుడు, నాడు లేనివాడు, శుద్ధుడు, పాపస్పర్శరహితుడు, సర్వజ్ఞుడు, మహాతత్వవేత్త, సమస్తాన్ని అధిగమించినవాడు, స్వయంభూ, యథార్థంగా సమస్త విషయాలను నిత్యకాలం నుండి నియమిస్తూ ఉన్నవాడు. ఒక్క నిమిషం అండి. ఈ సోపనిషత్ 8 ఏదో ఒక వర్డ్ ట్రాన్స్లేషన్ తప్పు వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది. Who is unembodied, omniscient, beyond. నాడు లేనివాడు. నాడు అంటే వెయిన్స్ ఉండవు అనమాట. నాడిలు, వెయిన్స్ లేనివాడు అనమాట. ఓకే. పర్యగాత్ శుక్రం ఆమ్నిపోటెంట్. అకాయం శరీరం లేనివాడు. ఆవ్రణం తర్వాత కొంచెం హార్డ్గా ఉంది. ఎస్. అష్నావిరం అంటే ఆయనలో వెయిన్స్ తెలుగులో ఏమంటారండి? నాడులేనా అనేది? నాడి లేనివాడు. శుద్ధం అపాప విద్ధం, ఆయనలో పాపాలేముండదు. అమ్నిషియంట్, మనీషి ఫిలాసఫర్ అనమాట ఆయన. సర్వజ్ఞుడు, మహాతత్వవేత్త, సమస్తాన్ని అధిగమించిన వాడు, స్వయంభూ, స్వతంత్ర స్వరూపుడు. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది మనకి భగవంతుడి యొక్క తత్వాన్ని గురించి చెప్తుంది అనమాట. దీన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలంటే 1 by 1. సపర్యగాత్ అంటే అతడు సర్వవ్యాపి, ఇది మనకు తెలుసు. భగవంతుడు సర్వాంతర్యామి, ఈ సకల చరాచర సృష్టిలో ఉన్న ప్రతి అణువులోనూ భగవంతుడు సర్వాంతర్యామిగా ఉన్నాడు. శుక్రం, ఆయన ప్రకాశమయుడు, సర్వ చైతన్య స్వరూపుడు. మనం అనుకున్నాం కదండి, నశశాంకో, ఆ శ్లోకం తెలుసు కదా. ఆ శ్లోకంలో ఏం చెప్పారు? నా లోకంలో సూర్యచక్రులకి పని లేదు. ఎందుకు? ఆయన లోకంలో కాంతి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఆయన శరీరం నుంచి వచ్చే కాంతే ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం అంతా నింపేసి ఉంటుంది. ఆ కాంతినే బ్రహ్మం అంటారు.
బ్రహ్మంలో కలిసిపోవాలంటారు చూసారండి, చాలా మంది శంకరాచార్యులు వారి వాదులు వీళ్ళందరూ బ్రహ్మంలో కలిసిపోవాలి అంటారు. అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆ భగవంతుని యొక్క శరీరంలో ఉన్న కాంతే బ్రహ్మం అనమాట, దాంట్లో కలిసిపోవాలంట అని అనుకుంటూ ఉంటారు. సో భగవంతుడికి వేరే చోట నుంచి ఆయనకి అది అవసరం లేదు. అకాయం అంటే భగవంతుడికి శరీరం లేనివాడు. ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మళ్ళీ మనం మాయావాదంకి వెళ్ళిపోకూడదు. ఈ వర్డ్ పట్టుకొని ప్రభుజీ ఇక్కడ చెప్పాడు భగవంతుడికి శరీరం లేదంటారు, మీరే కదా భగవంతుడికి రూపం ఉంది అంటున్నారు. సో మనం ఆ వేరే ఫిలాసఫీలో వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు, భగవంతుడికి రూపం లేదంటున్నారు, శరీరం లేదంటున్నారు, అది కరెక్టే కదా. దీన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలంటే శరీరం లేనివాడంటే ఆయనకి మనలాంటి శరీరం లేదు, ఆధ్యాత్మిక దేహం. ఆధ్యాత్మిక దేహం. మన శరీరం క్రీములతో నడిపించాలి. ఒక వయసు వచ్చాక 50 దాటిన దగ్గర నుంచి రెస్ట్ 20 ఏళ్ళు క్రీములతో నడిపించాలి. ఫెయిర్ అండ్ లవ్లీలు, యాంటీ రింకిల్ క్రీమ్స్, రకరకాల క్రీముల్స్ తోటి ఆ వయసును దాచుకుంటూ జుట్టుకి రంగేసుకుంటూ అట్లా ఒక 25 సంవత్సరాల పాటు మనకి అంటే ఇంకో 75, 80 వచ్చాక ఇంకా మనం యాక్సెప్ట్ చేసేస్తాం అనమాట. 50 నుంచి 65 వరకు చాలా కష్టమైన టైం, అన్ని దాచుకుంటూ ఉంటాం అనమాట, మనకేమి వయసు కనపడకుండా బయటికి. రైట్? ఆంటీ అంటే యాక్సెప్ట్ చేస్తాం ప్రభు. ఏంటి మాతాజీ? ఆంటీ అంటే కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తాం కదా. అవునవును, అదే చాలా ఫస్ట్ కష్టమైన విషయం, ఆంటీ అంటమే చాలా మంది ఒప్పుకోరు. రైట్. సో అంటే భగవంతుడు భౌతిక శరీరం లేదు అని అర్థం. అకాయుడు అంటే భౌతిక శరీరం లేదు. ఆ భౌతిక శరీరం అంటే ఏంటి? అనేక మార్పులు చెంది ఎప్పుడప్పుడు ఆ శరీరం పడిపోతుంది. బాల్యం, యవ్వనం, కౌమార్యం, యవ్వనం తర్వాత ఇదంతా జరిగి ఓల్డ్ ఏజ్ వచ్చేస్తుంది అన్నమాట శరీరానికి. 6 మార్పులు వస్తాయి కదా సెకండ్ చాప్టర్లో చెప్పినట్టు. భగవంతుడి శరీరంలో 6 మార్పులు రావు, ఎప్పటికీ నిత్య యవ్వనుడు అనమాట. నెక్స్ట్ ఆవ్రణం, అస్నావిరము అంటే ఆయనకి వెయిన్స్ లేవంట ఆయన శరీరంలో. అంటే దాని అర్థం ఎలా అర్థం చేసుకోవాలంటే భౌతిక పరిమితులకు అతీతుడు అంటే ఒక పరిమితిలో ఇలా బిగుసుకుపోయినట్టుగా కాదు. పాప స్పర్శరహితుడు అంటే భగవంతుడు చేసేది ఏది పాపాలు ఉండవు. మనం 4th చాప్టర్లో లాస్ట్ వీక్ చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ భగవద్గీత క్లాసెస్లో. భగవంతుడు కర్మ దేని గురించి చేస్తాడు? ఏదో ఎక్స్పెక్ట్ చేసి చేయడు ఆయన. మనం ఏదన్నా పని చేసామంటే ఏదో ఎక్స్పెక్ట్ చేసి చేస్తున్నాం మనం. కానీ భగవంతుడికి ఏదో కావాలని చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఏదో కావాలని అవసరం లేదు. ఆయన ఏమంటారు? ఆత్మారాముడు అంటారు. ఆత్మారాముడు అంటే అర్థం ఏంటి? ఆయన లోపలే ఆయన సర్వ సాటిస్ఫైడ్. ఏదో మనకేంటంటే ఆకలేస్తుందంటే అన్నం తింటే అమ్మయ్యా, బాగా అలిసిపోయాం అనుకోండి, 1 గంట పడుకుంటే అమ్మయ్యా అనిపిస్తుంది. కానీ భగవంతుడికి అదేం లేదు. బాగా పనిచేసాక 1 గంట పడుకుంటేనే కానీ మళ్ళీ నేను రికవర్ అవుతానన్నది ఉండదు. ఆకలేస్తే అన్నం తినాలని ఉండదు. ఇప్పుడు 9:30, 11 అయిపోయింది, ఇప్పటికన్నా పడుకోవాలి, మళ్ళీ రేపు పొద్దున్న లేచి నేను పని చేసుకోలేను, కాసేపు నిద్రపోవాలన్నమాట. అది లేదు. శారీరకమైన వాంఛ లేదు, బాత్రూమ్కి వెళ్ళాలి, అదేం లేదు. శారీరకమైన లక్షణాలు లేవు, శారీరకమైన వాంఛలు లేవు. ఆయన ఏ పాపాలు ఉండదు. ఇప్పుడు మొన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను నేను. ఇప్పుడు వర్షం ఉంది, వర్షం నేల మీద నీళ్లు పడినప్పుడు అక్కడ పిచ్చి మొక్కలు లెగుస్తాయి, తులసి వస్తుంది, గంజాయి మొక్క కూడా మొలుస్తుంది. ఇప్పుడు గంజాయి మొక్క మొలిసింది కదా అని వరుణ దేవుణ్ణి తీసుకెళ్లి అరెస్ట్ చేస్తారా నార్కోటిక్స్ యాక్ట్స్ ప్రకారం? నువ్వు పెట్టిన నీళ్ల మూలాన గంజాయి మొలిచింది, ఇది నీ తప్పే అంటారా? లేదు. ఆయనకి నీళ్ళు ఇవ్వటమే ఆయన బాధ్యత. అక్కడ ఏం మొలుస్తుందో దానికి సంబంధం లేదు. అలాగే సూర్యుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేల మీద వర్షం నీళ్లు ఉంటే మూత్రం కూడా ఉంటుంది, మూత్రం కూడా ఆవిరి చేసుకొని తీసుకెళ్ళిపోతాడు ఆయన. తీసుకెళ్ళిపోయినంత మాత్రాన సూర్యుడు అపవిత్రం అవుతాడా? అపవిత్రం అవడు. నేల మీద ఎవరో మూత్రం పోస్తే అది కూడా ఎండ వచ్చాక ఎండిపోతుంది, అది సూర్యుడికి అపవిత్రం చేయదన్నమాట. అట్లా భగవంతుడు ఇక్కడ జరుగుతున్న వాటికి అన్ని సృష్టించాడు ఆయన. ఈ సృష్టిలో జరుగుతున్న తప్పులకి ఆయనకి ఏం సంబంధం లేదు, మనం చేసుకుంటున్న తప్పులు అవి. రైట్. ఆయన కవి, భవిష్యత్తు, గత, వర్తమాన, భవిష్యత్తు తెలిసినవాడు, అన్ని తత్వాలు లోతుగా తెలిసినవాడు, అన్నింటికంటే ఉత్తముడు. అంటే ఆయనకి మించి ఇంకెవరు లేరు. ఆయనే నెంబర్ 1, స్వయంభూ, సర్వకారణ కారణం. ఆయనకు కారణం అంటే ఇంకొకరు లేరు. ప్రతిదానికి ఒక కారణం ఉంది. మనం ఇప్పుడు గుర్తుందండి, కృష్ణుడి నుంచి బలరాముడు, బలరాముడి నుంచి ఫస్ట్ చతుర్వ్యూహ నుంచి నారాయణుడు, నారాయణ నుంచి సెకండ్ చతుర్వ్యూహ,
ఆ సెకండ్ చతుర్వా నుంచి కారణోదక సాయి విష్ణు, గర్భోదక గర్భోదక సాయి సాయి, విష్ణు, క్షీరోదక సాయి. క్షీరోదక సాయి విష్ణు, ఇలా మీరు క్షీరోదక సాయి విష్ణు కారణం ఏంటి అంటే చెప్పచ్చు. కారణోదక సాయి విష్ణు అంటే కారణం ఎవరు అంటే చెప్పచ్చు. సెకండ్ చతుర్వ్యూహ కారణం ఎవరంటే నారాయణ అనొచ్చు. నారాయణుడికి కారణం ఎవరంటే ఫస్ట్ చతుర్వ్యూహ అనొచ్చు. ఫస్ట్ చతుర్వ్యూహ కారణం ఎవరంటే బలరాముడు అనొచ్చు. బలరాముడికి కారణం ఎవరు అంటే కృష్ణుడు అనొచ్చు. కృష్ణుడికి కారణం ఎవరు అంటే కృష్ణుడే. ఆయనే ఆయనే ఆది అంతం ఉన్నది. ఆయనే ఆద్యంతరహితుడు. ఆయనకి ఇంకొకటి కారణం కాదు. ఆయన పుట్టుకకి ఎవరు కారణం కాదు. ఆయనకి అంతం లేదు. శాశ్వతీభ్య సమాభ్య అంటే అనాదిక నిత్యకాలం నుంచి ఈ నియమం కొనసాగుతూనే ఉంది. ఇదేదో ఒక ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఒక 5 ఏళ్ళు ఉన్నప్పుడు 5 ఏళ్ళు అంతా ఆయన ఇష్టమే చెల్లుద్ది. 5వ ఏడు అవగానే నెక్స్ట్ డే నుంచి ఆయన 10 రూపాయల చెక్ మీద కూడా సంతకం పెట్టే రైట్ లేదు ఆయనకి. లాస్ట్ డే నోడు కూడా 100 కోట్ల పాలసీ మీద కూడా సంతకం పెట్టే అధికారం ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారికి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ డే వెళ్ళి గవర్నమెంట్ డబ్బులతో సమోసా చాయ్ కూడా కొనుక్కునే అధికారం ఆయనకి లేదు. అలా ఓ ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారికి 5 ఏళ్ళు 10 ఏళ్ళు 20 ఏళ్ళు ఉన్నట్టు కాదు. ఇప్పుడు మనం ఈ మాట్లాడుకున్న ఇవన్నీ భగవంతుడు ఎప్పటికీ, ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఏంటంటే 1000 సంవత్సరాలకు భగవంతుడికి క్వాలిటీస్ అన్నీ ఉంటాయండి, ఆ తర్వాత ఆయన కూడా మన మనిషిలాగానే అన్నిటికీ లోబడి ఉంటాడండి అని కాదు. భగవంతుడు ఎప్పటికీ శాశ్వతుడే. భగవంతుడు ఎప్పటికీ సర్వంతర్యామే. భగవంతుడు ఎప్పుడూ నిత్య చైతన్య స్వరూపుడమే. భగవంతుడికి ఎప్పటికీ భౌతికమైన శరీరం లేదు. భగవంతుడు ఎప్పటికీ ఆవరణం. భగవంతుడు ఎప్పటికీ పాపాలకి ఆయనకి సంబంధం లేదు. భగవంతుడు ఎప్పటికీ సర్వజ్ఞుడే. భగవంతుడు ఎప్పటికీ బాగా లోతుగా నాలెడ్జ్ తెలిసిన వాడే. భగవంతుడు ఎప్పటికీ అన్నిటికన్నా ఆయన ఉన్నత వాడే. ఎప్పటికీ ఆయనే సర్వకారణ కారణం. అర్థమైందండి? ఇదేదో ఒక టెంపరీ పీరియడ్ 500 ఏళ్ళు 1000 ఏళ్ళు 2000 10,000 మేబీ ఒక 5 బ్రహ్మలో 10 బ్రహ్మలు అయిపోయాక కృష్ణుడికి పవర్స్ అన్ని ఇంకా తీసేస్తారండి, కాదు. ఎప్పటికీ ఆయనే. సో ఈ జన్మలో నాకు కృష్ణుడు వద్దన్నా వచ్చే జన్మలో మళ్ళీ ఆయన్నే పట్టుకోవాలి. ఏదో 10 జన్మలేక ఇంకెవరన్నా పట్టుకోవచ్చు అని అనుకుంటాము. సో అది మన అమాయకత్వం. ఎప్పటికన్నా ఆయన్నే పట్టుకోవాలి. కాబట్టి ఎంత తొందరగా పట్టుకుంటే అంత మంచిది మనందరికీ. రైట్. సో ఈ మంత్రం యొక్క తాత్పర్యం ఏంటంటే, భగవంతుడు భౌతిక శరీరం లేని పరమపురుషుడు, సర్వజ్ఞుడు, స్వతంత్రుడు, కర్మఫలదాత, శుద్ధ చైతన్య స్వరూపుడు. అంటే భగవంతుని యొక్క తత్వం అర్థమయ్యే శ్లోకం అనమాట ఇది, ఈశోపనిషత్తు 8లో. సో నెక్స్ట్ బ్రహ్మ సంహిత, ఇవన్నీ మనకు తెలిసినవే అనుకోండి, అయినా మనం కనెక్ట్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం కాబట్టి ఆ పద్ధతిలో వెళ్తున్నాం. బ్రహ్మ సంహిత 5.1 ఏం చెప్పిందండి? ఈశ్వర పరమ కృష్ణ. అందరూ చెప్పండి. సచ్చిదానంద విగ్రహ అనాదిరాదిర్ గోవింద సర్వకారణ కారణం. రైట్. ఈ శ్లోకం మనకి బ్రహ్మ చెప్తున్నాడు, సర్వకారణ కారణం. ఫస్ట్ శ్లోకం ఇది. మొత్తం ఫస్ట్ శ్లోకంలోనే ఫైనల్ గా చెప్పాల్సినవన్నీ చెప్పేశాడు. ఈశ్వర పరమ కృష్ణ సచ్చిదానంద విగ్రహ అనాదిర్ ఆదిర్ గోవింద సర్వకారణ కారణం. ఈ 4 లైన్లు అర్థమైతే మన జీవితం అర్థమైపోయినట్టు అండి. నిజంగా మనకి ఒక 10,000 శ్లోకాలు అవసరం లేదు. ఈ 4 లైన్లు మనకి పర్ఫెక్ట్గా అర్థమైతే మనకి కృష్ణుడు అర్థమైనట్టే. మనం బ్రహ్మ సంహిత 5.32లో మనం చదువుకున్నాం. ప్రతి అవయవం అన్ని ఇంద్రియాలు చేసే పని చేయగలం. గుర్తుందండి మీకు? మనం మాట్లాడుకున్నాం. మనం చేతిలోనే తినగలం. భగవంతుడు కళ్ళతో తినగలడు. ఆయన పాదాలతో కావాలంటే తినగలడు. ఆయన చేతులతో చూడగలడు. ఆయన చెవులతో వాసన చూడగలడు. ఇది అర్థం కాదు మనకి. మనం ముక్కుతోనే వాసన చూడగలను, చేత్తో వాసన చూడగలమా? కుదరదు మనకి. కానీ భగవంతుడు చేత్తో వాసన చూడగలుగుతాడు, కాళ్ళతో చూడగలుగుతాడు, కళ్ళతో మాట్లాడగలుగుతాడు, కళ్ళతో తినగలుగుతాడు. అలా భగవంతుడి యొక్క శక్తి ఏదన్నా చేయగలుగుతాడు అన్నమాట. 9.11 అవజానాంతి మామూఢా మానుషీం తనుమాశ్రితం. భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నాడు? చాలా మంది మూఢులు నేను భౌతిక శరీరంతో ప్రపంచంలోకి వచ్చినప్పుడు నన్ను కేవలం మనిషిలాగానే అనుకుంటారు. మనిషిలాగానే అనుకుని ఈయనకి కూడా కర్మ తప్పలేదు, ఈయన ఇంతే, ఈయన కూడా ఇలా అనుభవించాడు అని
మనం పిచ్చి పిచ్చి డైలాగులు వేస్తుంటాడు. భగవంతుడు ఇలా ఈశోపనిషత్తు బ్రహ్మ సంహిత చదివాక మన నోట్లోంచి ఆ మాటలు వస్తాయండి? భగవంతుడు లేదు కర్మ ప్రభు. తప్పదు అన్న మాట వస్తుందా మన నోట్లోంచి? లేదు లేదు ప్రభు. రైట్. సో భగవంతుని యొక్క ఇందాక మనం చెప్పుకున్నదే అదే ఎగ్జాంపుల్. సూర్యుడు అపవిత్ర స్థానాల నుంచి నీరు తీసుకున్నా కలుషితం కాదు. అలాగే భగవంతుడు పాపం చేత ప్రభావితం కాడు, స్పర్శతోనే పవిత్రం చేస్తాడు. అపిచేత్సు దురాచారో భజతే మామన్య భాక్ అంటే భక్తి ద్వారా పాపి కూడా పరమ పవిత్రుడు అవుతూ ఉంటాడనమాట. సో భగవంతుడే స్వతంత్రుడు, ఆయన ఇంకెవరి మీద ఆధారపడి లేరు, సాధారణ శక్తుల గురించి కాదు. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఎంటైర్ శ్లోకంలో భగవంతుడు పురుషోత్తముడు, నిరాకార బ్రహ్మ కాదు. ఆయన సచ్చిదానంద విగ్రహం, సర్వశక్తిమంతుడు, సర్వజ్ఞుడు, ఆయన కోరికల ఫలదాత, ఎల్లప్పుడూ పవిత్రుడుగానే ఉంటాడు. ఆయన యథార్థంగా తెలిసిన వాడే. మోహ శోక జనన మరణం చక్రం ఆయనే మనని దాటిస్తాడు. సో ఆయనని పట్టుకుంటే మనం ఈ శోక మోహ భయ అన్ని మనం దాటి బయటికి రాగలుగుతాం అనమాట. సో ఈ బోధన ద్వారా మనకు 2 ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి అనమాట. నేను భగవంతుణ్ణి భౌతిక పరిమితుల్లో ఊహిస్తున్నానా, ఆధ్యాత్మిక పరిస్థితుల్లో ఊహిస్తున్నానా, అంటే ఆయన స్వచ్చిదానంద స్వరూపాన్ని అంగీకరిస్తున్నానా? ఇక్కడ ఒక చిన్న పాయింట్ చెప్పాలి మాతాజీస్ మీకు. గోపికల భక్తి డిఫరెంట్ భక్తి. గోపికలు కృష్ణుణ్ణి సామాన్య మానవుల్లాగానే చూస్తున్నారు, కానీ అలాని వాళ్ళు దాన్ని ఏమంటారు, అఫెన్స్, వాళ్ళు తప్పు చేస్తున్నట్టు కాదు. ఇప్పుడు మనం భగవంతుణ్ణి ఆయన సామాన్య మానవుడు అన్నాం అనుకోండి, మనలాంటి వాళ్ళకి 9.11 అవజానాంతి మా మూడ అన్నది వ్యక్తపరుస్తుంది అనమాట. ఆ శ్లోకం మనకు వర్తిస్తుంది మనం భగవంతుడిని మామూలు వాడు అని అనుకుంటే. కానీ భక్తిలో పరాకాష్ఠతోటి కొంతమంది భగవంతుని మామూలు వాడు అనుకుంటారు. అంటే ఎలా అంటే, ఇప్పుడు కొంతమంది ఇంట్లో విగ్రహాలు ఉంటాయి, రాత్రి 8:30 అయిపోయింది, ఇంకా నేను నైవేద్యం పెట్టలేదు, పాప ఆయనకి ఆకలేస్తుంటుందేమో అంటారు. అంటే అర్థం ఏంటి అక్కడ? అంటే వాడు భగవంతుడు మామూలుగా చూశాడు, అంటే నువ్వు పెట్టకపోతే ఆయనకి ఆకలేస్తుంది, నువ్వు పెట్టకపోతే ఆయనకి కడుపు నిండదు, అంటే కృష్ణుడి గురించి నీకు తత్వం అర్థం కాలేదా, నీకు బ్రహ్మ సంహిత శ్లోకం చెప్తాందా కూర్చో అని అంటాం మనం. అక్కడ అది వేరు, అక్కడ అది భక్తి. అలాగే గోపికలు కృష్ణుణ్ణి, యశోదమ్మ కృష్ణుణ్ణి ఈశ్వర పరమ కృష్ణ సచ్చిదానంద విగ్రహ అని అనలేదు ఆవిడ కృష్ణుణ్ణి ఒక సామాన్యమైనటువంటి పసిబిడ్డలాగానే చూసి ఆయనకి స్నానం చేయించి అన్నం పెట్టి, అదేంటంటే దిష్టి తీసి బయటికి వెళ్తుంటే దిష్టి చుక్క పెట్టి ఒక మామూలు బిడ్డగానే చూసింది. కానీ అనన్యమైనటువంటి భక్తితో ఆవిడ చూసింది కాబట్టి ఆవిడ ప్రేమకు మించిన ప్రేమ లేదు. తల్లి ప్రేమలో యశోద ప్రేమ గురించి మాట్లాడతారు, మాధుర్య ప్రేమలో గోపికల ప్రేమ, శ్రీమతి రాధారాణి ప్రేమ గురించి మాట్లాడతారు. ఆ గోపికలందరూ కూడా కృష్ణుణ్ణి ఎవరన్నా నీకు విషయం తెలుసా, కృష్ణుడు ఎవరో తెలుసా, కృష్ణుడే సర్వాంతర్యామి, కృష్ణుడు ఇదంటే వాళ్ళు ఒప్పుకునేవాళ్ళు కాదు. అలాగే కృష్ణుడితో ఆడుకునే స్నేహితులు ఉంటారు కదా, ఆ కృష్ణుడితో ఆడుకునే స్నేహితులు కూడా వాళ్ళని ఈశ్వర పరమకృష్ణ, ఈయన శరీరంలోంచి 10,000 విశ్వాలు వస్తున్నాయి, అనంత శక్తికి ఆయనే కారణం అని అనుకుంటే ఒంగుళ్ళు దూకుళ్ళ ఆటలో ఆయన మీద దూకుతారా, ఆయన భుజాల మీద ఎత్తుకొని ఎక్కగలుగుతారా, ఆయనకి ఎంగిలి ముద్దలు పెట్టగలుగుతారా? మీరు ఒక టెంపుల్లో మీరు అన్నం తిన్నాక ముద్దిచ్చి ఏమండి అక్కడ వెంకటేశ్వర స్వామికి ఎంగిలి ముద్ద పెట్టండి అంటే ఏం చెప్తారు? మిమ్మల్ని బయటికి తోసేస్తారా గుడిలో నుంచి? మనం పంపించిన ప్రసాదమే గడప లోపలికి తీసుకుపోరు ప్రభుజీ, తీసుకుపోరు. అలాంటిది మీరు ఆడ ముందే ముద్ద తిని అమ్మాయి చాలా బాగుంది, నేను భక్త శబరి లాంటి దాన్ని ఇప్పుడు వెంకటేశ్వర స్వామికి పెట్టండి అంటే ఏమంటారు? నీకేమన్నా పెచ్చాన్ని తోసేస్తారు మన బయట. కానీ ఆ భగవంతుడు వాళ్ళు తెచ్చిన ఎంగిలి ముద్దల్ని తిని అత్యంతమైనంత ఆనందాన్ని అనుభవించేవాడంట. భగవంతుడు అత్యంత ఆనందాన్ని అనుభవించేవాడంట. అది చూసే బ్రహ్మకి పిచ్చెక్కిపోయింది అనమాట. ఏంది ఎంగిలి మజ్జిగన్నం ముద్ద తిని ఇంత ఆనందం అనుభవిస్తున్నాడు ఈయన భగవంతుడా అని బ్రహ్మకే భ్రమలోకి వెళ్ళిపోయే పరిస్థితి ఏర్పడింది. అప్పుడు మనకి బ్రహ్మ విమోహన లీల వచ్చి ఆయన విమోహనం చేశాడు ఆయన మనకి. సో ఇక్కడ భగవంతుడిని పరిమితుల్లో అర్థం చేసుకుంటున్నాం అంటే ఇది మన ఆలోచన వేరు, గోపికలు వాళ్ళ ఆలోచన వేరు. మనం భగవంతుడిని పరిమితిలో ఆలోచిస్తే మన అజ్ఞానం, కానీ వాళ్ళు భగవంతుడిని ఒక మామూలు మనిషిగా చూస్తున్నారంటే అది భక్తిలో పరాకాష్ట. ఇప్పుడు మీలో ఎవరో కూడా అటువంటి భక్తి మీకు స్వామి మీద ఉందనుకోండి,
ఆ భక్తి పరాకాష్ఠలో మీరు భగవంతుడు మామూలు మనిషిగా చూడొచ్చు. అంటే నేను పెట్టకపోతే ఆయన కడుపు నిండదేమో, నేను లేకపోతే ఆయన ఇంకో గంట సేపు పడుకుంటాడు, ఎక్కువ తినేస్తున్నాడు, ఇంకా చాలే కృష్ణయ్య 4 చాలు ఇవ్వండి, 4 పూరీలు చాలు, 6 పూరీలు తింటే మళ్ళీ నీకు అజీర్తి చేస్తుంది. ఇలా భావంతో ఎవరన్నా ఉన్నారనుకోండి, అది వాళ్ళు భగవంతుడిని పరిమితిలో తక్కువ చేసి ఆలోచిస్తున్నట్టుగా కాదు. అదేంటంటే వాళ్ళకి అటువంటి భక్తి వాళ్ళకు ఉన్నది. అర్థమైందండి? ఈ రెండింటికి వ్యత్యాసం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది అర్థమైందా? గోపికలు భక్తిలో వాళ్ళ రకాలు. వాళ్ళ భక్తి వేరు, మనలాంటి వాళ్ళు భగవంతుడిని ఎక్కువ గొప్పతనం మనం అర్థం చేసుకోవాలి. గొప్పతనం అర్థం చేసుకోకపోతే మనం తేలిక కట్టేస్తాం ఆయన్ని. చాలా ఈజీగా తేలిక కట్టేస్తుంటాం ఆయన. అంటే మనం టాప్ లో ఊహించుకున్నట్ట ప్రభు, అంతేనా? ఎస్, అంతే. నెక్స్ట్, అందం తమ ప్రవిశ్యంతి ఏ విద్యాముపాశతే తతో భూయ యవతే మమ యవు విద్యాయామ్రత. అందం తమ ప్రవిశ్యంతి అందం తమ ప్రవిశంతి ఏ విద్యాము ఉపాసతే ఏ విద్యాముపాసతే తతో భూయ ఇవతే తమో తతో భూయా ఇవ తే తమా యయు విద్యాయమ్రత. అందం తమః ప్రవిశ్యంతి అందం తమ ప్రవిశ్యంతి ఏ విద్యాం ఉపాసతే ఏ విద్యాముపాసతే తతో భూయ ఇవతే తమో తతో భూయా ఇవ తే తమా యౌ విద్యాయమ్రత. యౌ విద్యాయాం వ్రత. మీలో ముగ్గురు చదవండి, ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు ఈ శ్లోకం. అందం తమ ప్రవిశంతి ఏ విద్యాముపాసతే తతో భూయ ఇవ తే తమా తతో భూయ ఇవ తే తమా యౌ విద్యాయాం రత. యౌ విద్యాయాం వ్రత. అందం తమ ప్రవిశంతి అందం తమ ప్రవిశంతి ఏ విద్యం ఉపాసతే. ఏ విద్యాం ఉపాసతే ప్రభుజీ కనపడట్లేదు. తతో భూయ ఇవ తే తమో తతో భూయ ఇవ తే తమః తతో భూయ ఇవ తే తమా యావు విద్యాయం రతః. యౌ విద్యాయాం విద్యాయాం వ్రతః. అందం తమః ప్రవిశంతి అందం తమ ప్రవిశంతి ఏ విద్యాంబుపాసతే ఏ విద్యాముపాసతే తతో భూయ ఇవ తే తమః తతో భూయ ఇవ తే తమః యౌ విద్యాయాం రతాః. యౌ విద్యాయాం రతః. వండర్ఫుల్, వెరీ నైస్. సో ఈ శ్లోకంలో మనకి ఏం చెప్తున్నారంటే, అందం తమ ప్రవిశ్యంతి ఏ విధాం ఉపాసతే తతో భూయా ఇవతే తమో యౌ విద్యాయామృతః. అంటే అజ్ఞానంతో కొట్టుకునేవాళ్ళు, అజ్ఞానమైన కర్మలను చేసుకునేవాళ్ళు గాఢమైన అంధకారంలో ప్రవేశిస్తారు అని చెప్తున్నారు. తర్వాత ఓకే, వీళ్ళది సరే. ఇంకొకళ్ళు, ఇది మనకి కొంచెం కొరకుడు పడ టైంగా ఉంటుంది. అంటే భగవంతుడి గురించి భక్తి లేకుండా జ్ఞానం సంపాదించేవాళ్ళు ఇంకా గాఢమైన అంధకారంలో పడిపోతారంట. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, అజ్ఞానమైన కర్మలు, తప్పుడు పనులు చేసేవాళ్ళు గాఢమైన అంధకారంలో ప్రవేశిస్తారు. అంటే అర్థం ఏంటండి? అన్ని తప్పులు చేస్తాను. గాఢమైన అంధకారం అంటే అర్థం ఏంటి? అవిద్య అంటేనే భగవంతుని గురించి సరైన జ్ఞానం లేకపోవడాన్ని అవిద్య అంటారు అనుకుంటా ప్రభుజీ. కరెక్ట్. అంటే భగవంతుని గురించి కాని విద్యలన్నీ అవిద్య కిందే లెక్క. అంటే తమో గుణంలో వెళ్ళిపోతారా ప్రభుజీ? తమో గుణంలో పడిపోతారు. తమో గుణంలో పడిపోతారని అర్థం చేసుకోవచ్చు, నరకానికి పోతారని అర్థం చేసుకోవచ్చు. భక్తికి దూరంగా చాలా దూరం పోయినా అంధకారంలోకి పడిపోయినట్టే. భగవంతుడి మీద భక్తి లేకుండా అనంతమైనటువంటి ఐశ్వర్యం అనుభవిస్తున్నా అది అంధకారం కిందే లెక్క. ఎందుకంటే ముఖ్యమైనది వదిలిపెట్టినప్పుడు అన్ని అంధకారంతో సమానం. నెక్స్ట్, ఈ మంత్రం విద్య అవిద్య మధ్య అధ్యయనం చేస్తుంది. శాస్త్ర ప్రకారం విద్య అంటే అర్థం ఏంటంటే, భగవంతుని గురించి చెప్పే ప్రతి శాస్త్రము, ప్రతి పద్యము, ప్రతి వాక్యము విద్య. భగవంతుని గురించి మాట్లాడండి ప్రతిదీ అవిద్య. ఇప్పుడు మీరు
ప్రభుజీ నేను మ్యాథ్స్లో నాకు ట్రిపుల్ డిగ్రీస్ ఉన్నాయి, నా పిహెచ్డి ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ అన్నారు అనుకోండి, చాలా సంతోషం మాతాజీ అంట. కానీ భగవంతుడి విషయంలో అది అవిద్య. మీకు 3 PhDs ఉన్నా సరే అది కేవలం మీ సంసార బాధ్యత నిర్వర్తించడం కోసం, మన కడుపు నిండటం కోసం, ఉద్యోగం రావటం కోసం అది పనికొస్తుంది తప్ప కృష్ణుడికి ఏమయ్యా నేను MA PhD, సో నాకేమన్నా స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఉందా, నేను 16 మాలలు కాకుండా 14 చేస్తే చాలా అని అడగటానికి లేదు. రైట్? సో ఇదంతా అవిద్యే. మనం చదువుకునే పుస్తకాల్లో భగవంతుడి గురించి ఒక్కలైనన్నా రాసి ఉందండి? మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, సోషల్, సైన్స్, జాగ్రఫీ, కెమిస్ట్రీ, హిస్టరీ, పాలిటిక్స్, లేకపోతే కంప్యూటర్ సైన్స్, ఇంజనీరింగ్, మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్, ఇన్ని సబ్జెక్టులు, లీగల్, ఒక 100 సబ్జెక్టులు ఎక్కడన్నా భగవంతుడి గురించి రాసి ఎక్కడ లేదు. సో ఇదంతా అవిద్య కింద లెక్క. కానీ మన సంసారంలో ఉన్నాం కాబట్టి అవి చదువుకుంటాం, ఎందుకంటే భుక్తి కోసం చదువుకుంటున్నాం. ముక్తి కోసం భగవద్గీత, భాగవతం పట్టుకోవాల్సిందే. భుక్తి కోసం ఎన్నెన్నో పుస్తకాలు చేసుకోండి. దాంట్లో మళ్ళీ ప్రభుజీ నేను AI స్పెషలైజేషన్ చేస్తున్నాను ప్రభుజీ, నేను కొంచెం డేటా ఇంజనీరింగ్ మీద మాస్టర్స్ చేస్తున్నాను ప్రభుజీ. ఇవన్నీ మన భుక్తి కోసమే, ఉద్యోగంలో ఉన్నతమైన పదవుల కోసం వెళ్తాం కోసమే. అంటే 2 ఉండాలి కదా ప్రభుజీ? అంటే 2 ఉండాలమ్మా, 2 ఉండాలి. మళ్ళీ అలానే 70 వచ్చినా కూడా నేను ఇంకా టెక్నాలజీతో లేటెస్ట్గా అప్డేట్ ఉండాలండి, నాకు టెక్నాలజీ పిచ్చండి అంటే అది అవివేకం. నహి నహి రక్షతి డుక్రం కరణి. మళ్ళీ భజగోవిందాన్ని కనెక్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే 70 ఏళ్ళు వచ్చాక నీ నోట్లోంచి భాగవతం రావాలి. నీకు ఏ స్పెషలైజేషన్ నీకెందుకు? అయిపోయింది ఇంక జీవితం. ఓకే, అయిపోయింది ఇంకా జీవితం అంతా. నువ్వు ఒక టెక్నాలజీ మీద పనిచేసావు, 300 మందికి అడ్వైజర్ చేసావు, కంపెనీలు పెద్దగా చేసావు, ఇవన్నీ చేసావు, ఫైన్. నెక్స్ట్ ఏంటి? రేపన్నది ఏం జరుగుతుంది? మొన్న చూసారా, ఇస్రో సైంటిస్ట్ భార్యను చంపేశాడు. ఏంటంటే ఆయన చనిపోతే ఆవిడ ఎట్లా బతుకుతుందో అని ఆవిడని చంపేశాడంట. అంతకన్నా అంధకారం ఇంకేమైనా ఉందండి? మరి సైంటిస్ట్ ఇస్రోలో ఆయన ఏమైనా ఇస్రోలో కాఫీ కప్పులు అందించే మామూలు వ్యక్తి అండి సైంటిస్ట్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఎంతో చదివాడు, ఎన్నో పుస్తకాలు చదివాడు, ఎంతో రీసెర్చ్లు చేసినటువంటి వ్యక్తి ఫైనల్గా ఇంత చిన్నది అర్థం కాలేదా? ఆయన లేకపోతే భార్య ఎట్టా బతుకుతుందని అర్థం కాలేదా? నారు పోసినవాడు నీరు పోస్తాడు కదండి. ప్రతి జీవి ఇట్లాగే ఎవరో ఒకళ్ళు బతుకుతారు కదా. ప్రేమేమో ప్రభుజీ, నా ఎమ్మటి ఆవిడ కూడా రావాలని ఉండాలని ప్రేమేమో. వెళ్ళిపోయాడా ప్రభుజీ? ఆయన కూడా చనిపోయాడు. సో అది ప్రేమ కాదు మాతాజీ. యాక్చువల్గా ఆయన అమాయకత్వం. అక్కడికి కూడా భార్యను పట్టుకెళ్తున్నాడు, తీసుకెళ్తున్నాడు. ఇద్దరు ఒక దగ్గర ఉండాలని. ఇంకా బుద్ధి రాలేదు ఆయనకి. పెళ్ళై ఇన్నాళ్ళైనా బుద్ధి రాలేదు. చావుతో కూడా ఆవిడని తీసుకెళ్తున్నాడు. సారీ, మనం నవ్వుకుంటూ మాట్లాడుతున్నాం కానీ పాప కుటుంబం ఎంత బాధ అనిపిస్తుందో. అజ్ఞానం కదండి. ఒక సైంటిస్టు కనీసం భగవద్గీత 4 క్లాసులు 2వ చాప్టర్ వరకు ఇన్నున్న ఆయనకు అర్థమై ఉండేది కదా. ఎవ్రీ సోల్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్, ప్రతి ఆత్మ వేరు, ఆత్మ ఎందుకు జన్మ తీసుకుంటుంది, ప్రతి ఒక్కళ్ళు కర్మానుసారి జన్మ తీసుకుంటున్నారు, ఈయన జీవితం ఇదే, ఆవిడ జీవితం ఆవిడదే, భగవంతుడు ప్రతి ఒక్కరికి ఒక లైఫ్ అంటూ ఇచ్చాడు. మేబీ ఈయనకి 60 ఏళ్ళు ఇచ్చారు, మేబీ ఆవిడకి 63 ఇచ్చాడో 70 ఇచ్చాడో, ఎవరి జీవితాలు అనుభవించిపోతారు అన్నది కనీసం 2nd చాప్టర్ అయినా అర్థమయ్యేది కదా ఆయనకి. 18 అనక్కర్లా. సైంటిస్ట్ వరకు ఎలా వెళ్ళారు అనేది కూడా క్వశ్చన్ కదా ప్రభుజీ. అంత నాలెడ్జ్ సంపాదించిన వాళ్ళు ఈ ఒక్కటి ఇంత చిన్నది మీద నాలెడ్జ్ ఉంది తప్ప. అందుకే చిన్నప్పటి నుంచి భక్తి మార్గంలో అదే చెప్తున్నా కదా మాతాజీ. భగవద్గీత 2వ చాప్టర్ 2వ క్లాస్ పిల్లని అడిగితే చెప్తాడు ఇవాళ చదువుకున్న వాళ్ళలో. ఆ మాత్రం ఆయన జీవితంలో చదువుకోలేదు. అఫ్ కోర్స్ కొన్ని దాన్ని ఏమంటారంటే, ఇక్కడ కూడా కమ్యూనిటీలో కూడా పెద్ద పెద్ద పొజిషన్లు ఉంటారు. ఇప్పుడు రండి భగవద్గీత క్లాస్ కంటే ఎందుకంటారు చాలా మంది రారా. నాకైతే పొద్దుగాల డోర్ టు డోర్ వెళ్ళి అందరిని అడుగుతుంటే నాకే ఏడుపు వచ్చింది ప్రభుజీ. నిజంగా లిఫ్ట్ లో ఏడ్చాను. ఇంత పిలుస్తుంటే కూడా వస్తలేరని చాలా బాధ అయింది. అసలు నేను ప్రభుజీ శుభరా ప్రభుజీ ప్రేయర్ చేస్తుంటే నేను ఎంత లోపల ఏడ్చాను అసలు నిజంగా. అది ఎందుకో మరి. అందులో ఇంకోటి ఏంటంటే ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్, ఫ్రీ అనేసరికి ఇంకా ఒక వాల్యూ ఉంది. మేబీ 10,000 పెడితే అందరూ ఇంకా శ్రద్ధగా తీసుకుంటారు. 10,000 కోసం ఎవరి వారు వస్తారేమో. సో
ఆ 10,000 మనకేం అవసరం లేదు. మన క్లాసులు అయిపోయాక మళ్ళీ వాళ్ళ 10,000 వాళ్ళకి ఇచ్చేయచ్చు 18వ చాప్టర్ అవగానే. కావాలంటే గ్యారంటీ సర్టిఫికేట్ కూడా ఇవ్వచ్చు, పోస్ట్ డేటెడ్ చెక్ కూడా ఇవ్వచ్చు వాళ్ళకి. సో యాక్చువల్గా మా పాత అపార్ట్మెంట్లో ఉన్నప్పుడు, గ్రీన్ ప్లేస్ అపార్ట్మెంట్స్లో ఉన్నప్పుడు లీలానంద్ ప్రభు గారు మీరు క్లాసులు స్టార్ట్ చేయండి అంటే మా ఆవిడ ఆల్మోస్ట్ 300 ఇళ్ళకి ఇంటింటికి వెళ్ళి కార్డు ఇచ్చి వచ్చింది, వెల్కమ్ క్లాసెస్ జరుగుతున్నాయండి. 300 హౌసెస్, నాకు కుదరలో ఆఫీస్లో చాలా బిజీగా ఉంటే తన ఇంటింటికి వెళ్ళి 300 కార్డ్స్ ఇచ్చి వచ్చింది. ఇచ్చి వచ్చాక మీకు చెప్పినట్టున్నాను ఇది. సో ఇచ్చొక్క ఫస్ట్ సెషన్కి ఎంతమందికి వంట చేయించాలని ఆలోచిస్తుంటే తనంది 150 మందికి చేయిద్దామండి అంది. నేనన్నా 150 మంది రారు, ఒక 50-60 చాలన్నా. లేదండి నేను ఇంటింటికి వెళ్ళి ఇచ్చి వచ్చాను, అందరూ వస్తానని తలూపారండి అంది. నేను నవ్వుకున్నాను. నాకు తెలుసు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకంత శక్తి లేదు, అంటే నేను చెప్తే 100 మంది వచ్చి అంత శక్తి అంత భక్తి నాకు లేదు. సెకండ్, పిలిచినా రారు. ఫైనల్గా 35 మంది వచ్చారు. రెండో క్లాస్కి 12 మంది. సో మేమిద్దరం కొట్టుకున్నాం ముందు రోజు. ఆవిడ 150-200 మందికి చేయిస్తానంటే నేను అవసరం లేదంటాను. సో దాని గురించి మా ఇంట్లో చిన్న యుద్ధం జరిగింది. ప్రభుజీ మీకు తెలుసు, ఇప్పుడు కౌంట్ ఇచ్చినా కానీ రారు ప్రభుజీ. కౌంట్ ఇస్తారు 20 మెంబర్స్, మళ్ళీ 30 మెంబర్సే వస్తారు. మనం ప్రసాదం చేస్తాం. ఎస్, మా గ్రూప్ లో చాలా మంది మహానుభావులు ఉన్నారు. మీరు వస్తారా రారన్నా కూడా లాస్ట్ మినిట్ వరకు నాకు చెప్పరు, సర్ప్రైజ్ లో పెడుతూ ఉంటారు. అదేం పోయే కాలం నాకు అర్థం కాదు. ఓకే వస్తానను రానను ఒక ముక్క చెప్తే ఏమవుతుంది అంటే ఏంటంటే ఆదివారం పొద్దున్న 6:30కి నేను లెగిస్తే వేరే పనులు ఏమీ లేకపోతే నేను వస్తాను. అది శనివారం రాత్రి 10ంటికి కూడా వాళ్ళ క్లారిటీ ఉండదు. అంటే అంత లాస్ట్ ప్రయారిటీ భగవద్గీత జీవితంలో. ఏం చేయలేం మాతాజీ మనం అందులో. కానీ కాదు ప్రభుజీ, మనము ఈ లైఫ్ ఇక్కడ వదిలేస్తాం, ఈ శరీరమే మనది కాదు, ఇక్కడ వదిలేస్తాము. మనం సంపాదించిన ఆస్తులు రావు, పిల్లలు రారు, వైఫ్ రాదు, హస్బెండ్ రాదు, ఇంత అన్ని తెలిసి కూడా ఈ విధంగా చేస్తుంటా. నాకు డౌట్ వస్తుంది ప్రభుజీ, ఒకసారి దీని గురించి పెట్టాలనిపిస్తుంది. ఏందనని, దేని గురించి పాకులాడుతున్నారు, ఏంది ఇది అని అనుకుంటాను నేను వాళ్ళని చూసి. ఇది అందరికి తెలియదు మాతాజీ. ఎందుకు తెలియదు మాతాజీ? మన ఎమ్మటి ఏవి రావని చూస్తున్నారు కదా, మన అందరికి తెలుసు మాతాజీ. తెలిసినా కానీ ఇంకా వాళ్ళకి అర్థమైతలేదు. ఏంది ఇంకా ఈ మురికి పనిలో కొట్టుకుంటుండ్రు. సరే చెప్పి జ్ఞానం ఇస్తాను, ఒక చిన్న లైట్ ఫోకస్ చేయండి అని చెప్తే కూడా వస్తలేరు. ఇంకా నేనేం చేయాలి? నన్ను చూసి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతున్నారు. ఏం చేయాలి నాకు అర్థమైతలేదు. లేజినెస్ ఉంటుంది, ప్లస్ ఎందుకు రావాలి, కొంచెం పడుకుందాం, రెస్ట్ తీసుకుందాం, సండే కదా బయటికి వెళ్దాం అట్లాంటి లైఫ్ లో ఉంటారు. అంటే ఇది వాళ్ళకి ప్రయారిటీ ఎక్కదు. పోనీ అలా అని పోనీ సాయంకాలం 4ంటికి పెట్టామా, పొద్దున పెడితే లేవలేకపోతున్నారు, సాయంకాలం 4ంటికి పెట్టామంటే సాయంకాలం మేము సినిమాకి వెళ్ళాలి, మాల్కి వెళ్ళాలి, వారానికి ఒకటే రోజు పిల్లలు తీసుకొని బయటికి వెళ్ళాలి. ఇలా లాస్ట్ ప్రయారిటీ అయింది. సో 300 మంది, మా ఆవిడకి కళ్ళమ్మ నీళ్లు తిరిగినాయి పాపం. తనకి ఫస్ట్ టైం లైఫ్ లో ఎక్స్పీరియన్స్. అంతమంది తను ఏమనుకుందంటే అంతమంది ఇళ్ళకి వెళ్ళి నేను కార్డు ఇచ్చి వచ్చాను కదా, మొహమాటం పొద్దున్న ఫస్ట్ సెషన్కి వచ్చి కనపడి రెండో సెషన్ నుంచి మానేస్తారేమో అని అనుకుంటున్నారు. అంటే పిలిచినందుకన్నా వస్తారేమో అని అనుకుని, కానీ పిలిచినా సరే రాలేదు. వాళ్ళకి తెలుసు భగవద్గీత క్లాస్ అంటే అమ్మో వీళ్ళు చంపేస్తారు మనల్ని అని. ఇది మనకేమొస్తుంది? వాళ్ళు భగవద్గీత క్లాస్ అటెండ్ అయితే నాకేమొస్తుంది? నా నెత్తి మీద ఏమన్నా భగవంతుడు ఏమన్నా పెడతాడండి? అంటే నన్ను ఏమన్నా చేస్తారా? మీరు ఒక 50 మందికి భగవద్గీత భయంతో రారనుకుంటామా ప్రభుజీ? భయంతో తన ఇష్టాలని తన దాంతోని ప్రభుజీ, దాంతోని తప్ప. ఎందుకంటే మన టోటల్ లైఫ్ చేంజ్ అయిపోతుంది, వే ఆఫ్ లైఫ్ యాక్చువల్లీ. దాని గురించి భయపడరారు తప్ప మిగిలిన నుంచి కాదు ప్రభుజీ మెయిన్. ఎందుకంటే మీరు ఫంక్షన్ లో బోల్డ్ అంటారు, కృష్ణుడిని సెంటర్ గా చెత్త విషయాలు మాట్లాడొద్దంటారు, దేవుణ్ణి సెంటర్ గా పెట్టమంటారు, ప్రసాదం మాత్రమే స్వీకరించాలంటారు, గాసిప్స్ చేయొద్దు అంటారు. ఇవన్నీ చేస్తారు. ఇవన్నీ ఇష్టం ఉన్నాయన్నీ చేయొద్దు అన్నప్పుడు వాళ్ళు ఎలా అది తీసుకుంటారు? అది వన్ ఆఫ్ ద రీజన్. అందుకనే మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శ్రీశ్రీ గారిది కానీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఆయన పేరేంటి గడ్డవాయన జగ్గి వాసుదేవ్ గారు కానీ, ఇలాంటి వాళ్ళ ప్రోగ్రామ్స్ ఏమన్నా జరుగుతుంటే 100,000, 1,000, 10,000 మంది కూడా వస్తుంటారు. కారణం ఎందుకంటే అక్కడ ఏ రెస్ట్రిక్షన్స్ లేవు. వాళ్ళు ఏం చెప్పట్లా ఇచ్చేయద్దు అది చేయొద్దు అని ఏం చెప్పట్లా. నీ లైఫ్ నీది అంతే. ఈ కాసేపు ఈ పావు గంట ధ్యానం చేయండి, ఇలా చేయండి, ఆ ముద్ర చేయండి, ఈ ముద్ర చేయండి, ఏం మార్చొద్దు అంటున్నారు వాళ్ళు. సో అందుకని మనం కూడా ఏంటంటే అలాంటి ఎత్తుక్కుంటాం.
మన 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 ఇష్టాలని ఎవరు టచ్ చేయనంత వరకు, టచ్ చేయనివి ఏమన్నా ఉంటే స్పిరిచువాలిటీ నాకు ఓకే. కానీ నా ఇష్టాలని టచ్ చేసే స్పిరిచువాలిటీ నాకు వద్దు. నాన్ వెజ్ వద్దు అనగానే మానేసేవాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. క్లాసుల నుంచి లేచి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు నేను చూశాను. నేను ఒక ఫ్యామిలీని చూశాను. ఒక ఇదివరకు లీలాంత్ ప్రభు గారి క్లాస్ నేను కోఆర్డినేట్ చేస్తున్నాను. ఆయన నాన్ వెజ్ తినటం తప్పు అనగానే లేచి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఒక ఫ్యామిలీ నేను చూశాను. మేము ఇది తినటానికి రాలేదండి ఇక్కడికి అన్నారు. నేను ఇలా అన్నాను, ఒక నమస్కారం పెట్టి పంపించాను. ఇంకా మీ ఇష్టం అండి. కొంచెం ఘోరంగా మాట్లాడతారు ప్రభుజీ. ఎందుకంటే నేను విన్నాను కూడా, సుబ్బారావు ప్రభు చెప్తుంటే కూడా మా రిలేటివ్స్ లోకల్ కూడా అన్నారు, నేను కూడా ఉపయోగేసి మస్తు చెప్తే ఇట్లాంటివి అని కూడా అన్నారు. నాకు చాలా కోపం వచ్చింది, కొట్టాలంటే కోపం వచ్చింది, కానీ ఇక కంట్రోల్ చేసుకున్నాను. అంతే మాతాజీ. ఇంకా అంటే వాళ్ళ అమాయకత్వం మాతాజీ, వాళ్ళకి తెలియదు వాళ్ళ అమాయకత్వం. కానీ మనము లూజ్ గా మాట్లాడదు కదా ప్రభుజీ, అది తప్పు కదా. అది అంతే మాతాజీ. అంటే ఆధ్యాత్మిక వాల్యూ తెలియదు మాతాజీ. వాళ్ళ అన్నిటికన్నా చాలా చీపెస్ట్ ఏంటంటే ఆధ్యాత్మికం అయిపోయింది. దానికి కారణం ఏంటంటే చాలా మంది చీప్ సన్యాసులు, చీప్ మనుషులు కూడా ఆధ్యాత్మికాన్ని చీప్ చేసేసేసరికి లోకంలో కూడా ఒక రకమైన వాల్యూ పడిపోయింది. ఇంకోటి ఏం జరుగుతుందంటే మన సంప్రదాయంలో భగవంతుడిని నమ్మని వాళ్ళకి కూడా చోటు ఉంది. చార్వాకులకి చోటు ఉంది, అభక్తులకి చోటు ఉంది. అదే మీరు వేరే మతాల్లో చూడండి, నేను భగవంతుడిని నమ్మను అంటే వాళ్ళు ఒప్పుకుంటారా? రంజాన్ వచ్చింది, నేను నమాజ్ చేయను, నేను మసీదుకి రాను, నేను ప్రార్థించను అంటే ఒప్పుకుంటారా ఎవరన్నా? 5 o'clock వెళ్ళాల్సిందే. నేను మొన్న ఎప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ అనుకుంటా, మా ఇల్లు ఇంటీరియర్స్ జరుగుతున్నాయి. ఆ టైం అంతా రంజాన్ టైంలోనే మేము షాపింగ్కి బోర్డు సార్లు తిరగాల్సి వచ్చింది ఐటమ్స్ కొనడానికి వాటికి. సో ఓల్డ్ సిటీకి వెళ్తుంటే ఒక ఆటో అతను చెప్తున్నాడు, వాళ్ళ అమ్మమ్మ గారు 83 years అంట. ఆవిడ కూడా 30 రోజులు ఇవన్నీ చేస్తారంట. 83 years ఆవిడ కూడా పొద్దున్న 4 o'clock లేచి భోజనం చేసి మళ్ళీ సాయంకాలం 6 తర్వాత బ్రేక్ చేస్తారంట. మనలో ఎంతమంది వారానికి ఒకసారి ఏకాదశి చేస్తున్నారండి హిందువుల్లో? ఒక ఏకాదశి అంటే కటిక ఉపవాసం అవసరం లేదు. మీరు మన ఈ సాబుదానా కిచిడి ఇవన్నీ చేసుకొని తినొచ్చు. పోనీ అదన్నా ఎంతమంది చేస్తున్నారు? మొత్తం హిందువుల్లో ఎంతమంది ఏకాదశి ఫాలో అవుతున్నారు? అంటే ఫాలో అయిపోతే ఏమవుద్ది, ఎవడు కొట్టొచ్చాడు అన్న భావన. ఒక రౌండ్ చాంటింగ్ చేసినా చాలు ప్రభుజీ, ఒక రౌండ్ చాంటింగ్ ఏమన్నా చేయరు. హిందూయిజం ఒకటే ఇట్లా తయారైంది ప్రభుజీ. ఇదంతా కారణం ఏంటంటే అండి, LKG నుంచి డిగ్రీ వరకు భగవంతుడి గురించి టాపిక్ లేదు. ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ తేడా కొట్టబట్టి మనం భక్తికి ఇంత దూరం వెళ్ళిపోయాం. ఇప్పుడు వీళ్ళు ఉన్నారు, ముస్లిమ్స్ వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళు పొద్దున్న సాయంకాలం వాళ్ళ పిల్లల్ని ఖురాన్ చదువుకోవడానికి స్పెషల్ క్లాసులకి వీకెండ్స్ పంపిస్తున్నారు. మనలో ఎంతమంది భగవద్గీత క్లాసులకు మనం పిల్లల్ని పంపిస్తున్నాం? పోనీ మనం చెప్తున్నామా? పోనీ మన స్కూల్లో చెప్తున్నారా? లేదు. సో జీవితం అంతా ఒక రకంగా నడిచిపోయాక 30 ఏటో 40 ఏటో 50 ఏటో ఇలా మార్చుకోండి అని చెప్పడం చాలా కష్టం. అదే చిన్నప్పటి నుంచి 4 ముక్కలు మైండ్లో పడితే ఈజీ అవుతుంది. ఎనీవే, రైట్. మనం ఎప్పుడు అనుకుంటూ ఉంటాం కదండి, ప్రపంచం మొత్తాన్ని మనం మార్చలేం, కనీసం మనం మారితే మన జీవితం మారుతుంది, అట్లీస్ట్ మన కుటుంబం మారుతుంది. అట్లీస్ట్ మోర్ మాతాజీస్ మారారనుకోండి, వాళ్ళతో వాళ్ళ కుటుంబం అంతా మారుతుంది. రేపొద్దున మీ పిల్లలు కూడా ఈ మార్గంలోకి వస్తారు. మీ పిల్లలు ఈ మార్గంలోకి వచ్చారంటే రేపొద్దున వాళ్ళ పిల్లలు కూడా ఈ మార్గంలోకి వస్తారు. అట్లా రేపొద్దున మీ జనరేషన్ మొత్తం కృష్ణ కాన్షియస్ లోకి రావడానికి ఎన్నో అవకాశాలు ఉన్నాయి. అఫ్ కోర్స్ రేపొద్దున మన పిల్లలు ఇష్టమే, అమ్మ ఇవన్నీ నాకు వద్దు అని అనొచ్చు. బట్ అట్లీస్ట్ చిన్నప్పటి నుంచి అటువంటి వాతావరణంలో పెరిగితే వాళ్ళకి రేపొద్దున అటువంటి వాతావరణం వస్తుంది. రేపొద్దున వాళ్ళు ఎత్తుక్కునే సంబంధం కూడా కొంచెం ఆ మనసులోనే దగ్గర పడటానికి ట్రై చేస్తారు. తర్వాత వాళ్ళ పిల్లలు కూడా చిన్నప్పటి నుంచే భక్తి మార్గంలోకి వస్తారు. సో 10 కుటుంబాలు మారినాయి అంటే 10 కుటుంబాలు ఇంటూ 10 20 generations భక్తి మార్గంలోకి వెళ్ళటానికి అవకాశం ఉన్నది. సో మన ప్రయత్నం మనం చేయాలి. రైట్. సో ఎనీవే, ఈ సూత్రం ద్వారా మనం అర్థం చేసుకుంటుంది ఏంటంటే, ఇంద్రియాల్లో నిమగ్నమైపోకూడదు. దీని శాస్త్రంలో ఏం చెప్పారండి, కొన్ని వర్డ్స్ భలే ఉంటాయి అసలు. దేవుడిని అంగీకరించని విద్య పాము తలపై ఉన్న మాణిక్యం లాంటిదంట. అది ఏం పనికి వస్తుందండి? పామును ఎత్తి మీద ఉన్న మాణిక్యం అది ఎవరిని తీసుకోదు. గడ్డిమెట్టు మీద కుక్క అది తిందో ఇంకొకటి తినేది అంటారు తెలుగులో సామెత. సో ఆ గడ్డి తింటదా తిందు, పోనీ ఎవరన్నా తింటానికి వస్తే అరుస్తుంది అనమాట. ఆ పావుని ఎత్తి మీద మాణిక్యం ఎవరికి పనికి వస్తుందండి? అది పాము ఇచ్చేస్తే అట్లీస్ట్ మీలాంటి వాడు మంచి నెక్లెస్ చేయించుకొని పెట్టుకుంటారు. సో అది ఎవరికి ఇవ్వదు. అది ఎత్తి మీద మాణిక్యం ఏం పనికి వస్తుంది? తర్వాత ఇంకొకటి, అలంకరించిన మృతదేహం లాంటిదంట. ఇది ఎంత హెవీగా చెప్పారు హరిభక్తి శుభోదయాలో.
అంటే ఒక అతను సైంటిస్టు, పిహెచ్డి ఇవన్నీ, కానీ దేవుడు నాకు తెలిసిన ఆయన ఒక ఆయన ఉన్నారు. నేను ఇదివరకు యూరోప్లో ఆ, అంతర్జాతీయ అణు ఒప్పంద సంస్థ ఇంటర్నేషనల్ అటామిక్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీలో నేను చీఫ్ డైరెక్టర్గా వర్క్ చేశాను. ఆయన అక్కడ ఎంతో మంది సైంటిస్టులు ఉన్నారు, బోళంత మంది, కొన్ని వందల మంది సైంటిస్టులు ఉన్నారు. అప్పటికి నాకు ఇంత జ్ఞానం కూడా లేదనుకోండి, ఏదో 1% కూడా లేదు. బట్ ఎవరితోనో మాట్లాడుతుంటే దేవుణ్ణి నమ్మని వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు, ఇండియన్ సైంటిస్టులే ఉన్నారు. సో మరి అంత సైంటిస్ట్ అయి నువ్వు సాధించింది ఏంటి? బేసిక్ మర్చిపోయావు నువ్వు. నీకు న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్లో పిహెచ్డి ఉంది, కానీ చాప్టర్ 2 తెలీదు. చాప్టర్ 2 నువ్వు అంగీకరించవు ఆత్మనది. సో దాన్ని ఏమంటున్నారు? అలంకరించిన మృతదేహం లాంటిది అంటారు. మృతదేహానికి అలంకారం అవసరం అండి? అవసరం లేదు. కానీ అమెరికాలో అది కూడా చేస్తారు, ఎంబామింగ్ అంటారు. అయ్యో, నాకు ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ గుర్తొచ్చింది ప్రభుజీ. శ్రీదేవి శ్రీదేవి చనిపోయిన చనిపోతే తర్వాత ఆమెకు మేకప్ వాళ్ళ చేశారు daughter. ఫుల్ గా. అయ్యో. ఆశ్చర్యం వేసింది ప్రభుజీ. అది అంటే నేను అప్పుడు నాకు ఇది తెలియదు కదా, నాకు ఇష్టం ఆమె, అవును. పెట్టుకున్నాను కూడా ప్రభుజీ. అంటే మొత్తం ఆమెకి మల్లెపూలు ఇష్టమని మొత్తం మల్లెపూలతో డెకరేట్ చేసి పంపించారు. అదొకటి, మెజెంటా కలర్ అని పట్టు శారీస్ కట్టి మేకప్ మ్యాన్, రెగ్యులర్ గా చేసే మేకప్ మ్యాన్ తో మేకప్ చేపించి ఫుల్ అంటే ఆమెకు అందం అంటే ఇష్టం కదా మాతాజీ, అందం అంటే ఇష్టం కాబట్టి ఆ విధంగా ప్రొజెక్ట్ చేస్తారు. అఫ్ కోర్స్ పులిస్త్రీగా ఎవరైనా వెళ్ళిపోతే కొంచెం మంచి చీర కట్టి అలా చేసి కూడా పంపించే ఇది ఉంటుంది, మన సాంప్రదాయంలో ఉంది. కానీ దీన్ని ఏమంటారంటే అండి, అమెరికాలో ఈ కాన్సెప్ట్ ఉంది, ఎంబామింగ్ అంటారు. మీరు తర్వాత గూగుల్లో చూడండి. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే చనిపోయిన వాళ్ళని వాళ్ళ దగ్గర ఆల్మోస్ట్ అమెరికాలో చనిపోగానే సాయంకాలం సూర్యాస్తమయంలో పెట్టేయటానికి కూడా లేదు కదా. దరిద్రం ఏంటంటే అక్కడ అది కూడా అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవాలి. ఒక్కోసారి ఏం చెప్తారంటే, 28వ తారీఖు పోయారండి, 10th మార్చ్ మార్నింగ్ 8 to 10 ఖాళీ ఉందండి అంటారు. సో ఆ 10 రోజులు తీసుకెళ్ళి ఎక్కడో మార్చరీలోనే ఎక్కడో పెట్టుకుంటారు. వాళ్ళు అందంగా తయారు చేసి తీసుకొస్తారు. ఆ రోజున ఎంబామింగ్ అని రకరకాల ఇంజెక్షన్స్ చేస్తారన్నమాట. అంటే ఆ ఇంజెక్షన్స్ తోటి మళ్ళీ బుగ్గలన్నీ బాగా వచ్చి చూస్తే ఎలా ఉంటుందంటే మళ్ళీ యవనంతో ఉన్నట్టుగా అందంగా తయారు చేసి వాళ్ళకి సూట్ వేసి మంచి బట్టలు వేసి క్రిమేషన్ గ్రౌండ్కి తీసుకొస్తారు. అఫ్ కోర్స్ అందులో అది కూడా ఒక పాయింట్ ఏంటంటే వాళ్ళు బాధగా పోయే ఫేస్ లాగా కాకుండా కొంచెం ఆనందంగా చూసుకోవాలి వాళ్ళ కుటుంబాలను, వాళ్ళకి అనిపిస్తుంది. అఫ్ కోర్స్ వాళ్ళు ఆ భావంతో మా మరిదిని అలానే తీసుకొచ్చారు ప్రభుజీ. మా మరిదిని శ్రీలంకలో చనిపోయారు, సూట్ వేసి ఇచ్చారు. సూట్ వేసి ఎలా చేసి పర్ఫెక్ట్ గా చేసి తీసుకొస్తారు అన్నమాట. అది సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే శాస్త్రము అలంకరించిన మృతదేహం లాంటిది అంటున్నారు అన్నమాట. ఏది ఎంత చదువుకున్నా సరే భగవంతుడిని నమ్మకపోతే అట్లా చూసుకోవాలన్నమాట. రైట్. సో చాలా మంది ఉంటారు, వేదాంతంలో పాండిత్యం అంతా ఉంటుంది, కానీ భగవంతుడు ఎవరో అర్థం కాదు, భగవంతుడు డీప్గా తెలియదు, భగవంతుడికి సర్వస్వ శరణాగతి చేయరు. టకటకాల శ్లోకాలు చెప్పేస్తుంటారు, 700 భగవద్గీత శ్లోకాలు చెప్పేస్తుంటారు. ఏమంటే రోజుకి హరినామం ఎంతసేపు చేస్తున్నారండి అంటే టైం లేదండి అంటారు. 700 శ్లోకాలు అఫ్ కోర్స్ 700 శ్లోకాలు అట్లీస్ట్ నువ్వు నేర్చుకున్నావు, చాలా సంతోషం. ఆ చెత్త సినిమా పాటల బదులు 700 శ్లోకాలు నేర్చుకున్నావు, చాలా సంతోషం. కానీ 700 శ్లోకాలు చేసిన మీకు ఏమర్థమైందండి? తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు అర్థమైందా? అనన్యాశ్చింత ఎంతోమా అర్థమైందా? భోక్తారాం యజ్ఞ తపస యత్కరోషి యదోష్నాషి యజ్జోహోషి అర్థమైందా? ఇలాంటి పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం, ఇలాంటి ముఖ్యమైన ఆచరణాత్మకమైన శ్లోకాలు మీకు ఏమైనా అర్థమైనాయా? మీ నిత్య జీవితంలో పెట్టుకున్నారా? లేదండి అంటుంటారు. రైట్. సో అందుకని గురువు యొక్క అవసరం ఎంతో ఉంటుంది అనమాట. గురువుని ఆశ్రయించాలి, ఆ గురువు మనకి భక్తి మార్గంలో పెట్టాలి, భగవంతుడు అంటే ఏంటో చెప్పాలి. ఇవాళ మనం ఆ గురువు అభయ చరణారవింద భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇస్కాన్ సంస్థను స్థాపించి ఆయన గురువుల ద్వారా మనకి ఇవాళ ఈ నాలెడ్జ్ మనకు అందజేశారు. మనం ఇవాళ మాట్లాడుకుంటున్నాం 2026లో ఈ ఫిబ్రవరిలో నెలాఖరు రోజున 28వ తారీఖున ఇవాళ మనం కూర్చొని మాట్లాడుకుంటున్నాం అంటే ఆ రోజు ఆయన ఇళ్ళు వదిలి సంసారం వదిలి అమెరికా వెళ్ళి ఇంత కష్టపడి ఇదంతా జరిగింది. రైట్. ఇంకా రకరకాల మంది మనుషులు ఉన్నారు. కొంతమంది వాళ్ళని వాళ్లే దేవుడిగా ప్రకటించుకుంటూ ఉంటారు. నేనే భగవంతుడు అనే సన్యాసి అనొద్దు, సన్నాసులు చాలా మంది ఉన్నారు ఇండియాలో. నేనే భగవంతుడిని అనేవాళ్ళు ఉంటుంటారు. అసలైన భగవంతుడిని వాళ్ళు అంగీకరించరు. సో ఎంతో మంది లక్షల మందిని మోసం చేస్తుంటారు, తెలిసి మోసం చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళకి తెలుసు వాళ్ళు భగవంతుడు కాదని, అయినా సరే నేనే భగవంతుడిని అని ప్రకటించుకుంటూ ఉంటారు. చాలా మంది మనలాంటి పిచ్చివాళ్ళు వాళ్ళ మీద ఆరతి పాటలు పాడుకొని పొద్దున మధ్యాహ్నం సాయంకాలం పాడుతూ ఉంటారు.
ఆరతులు ఇస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళ మీద సహస్రనామాలు కూడా తయారు చేయించుకుంటూ ఉంటారు. వాళ్ళ కాళ్ళు ముట్టుకుంటే 10,116 అంటుంటారు. ఇలా వాళ్ళు మనని తప్పుదారిలో పట్టిస్తుంటారు అనమాట. సో మన దేవుడు దయ ఉండబట్టి అట్లీస్ట్ మంచి మార్గంలో పడ్డాం. లేకపోతే అలాంటి పిచ్చివాడ దాంట్లో పడి ఉంటే మన జీవితం ఏమైపోతుంది, ఎంత లైఫ్ వేస్ట్ అయిపోతుంది మనకి. రైట్. ఈ 7.15 శ్లోకం చదవండి అమ్మా. నమస్కృతినో మూఢా ప్రపద్యంతే నరాధమా మాయయా పహృత జ్ఞాన ఆసురం భవమాశ్రితాః. సో మాయ చేత జ్ఞానం హరించబడిన వారు, ఇంద్రియ సుఖాలలో నిమగ్నమైన మూఢులు భగవంతుని శరణు వేయడరు. క్లియర్గా చెప్తున్నాడు. ఎవరైతే ఇంద్రియ సుఖాల్లో బాగా బిజీగా ఉంటారో, మాయ చేత జ్ఞానం అపహరించబడిన వాడు, మాయాపహృత జ్ఞాన, మాయ చేత అంటే తెలుగులో మన భాషలో అర్థం కావాలంటే మైండ్ దొబ్బిన వారు. అటువంటి వారు భగవంతుణ్ణి శరణు వేడరు. రైట్. తర్వాత భగవద్గీత 2.42లో ఏం చెప్తున్నా, యైమాం పుష్పితాం వాచం ప్రవద్యంత్య విపశ్చితః వేదవాదరత పార్థ నాణ్యదస్తి వాదినః కామాత్మనా స్వర్గపర జన్మ కర్మ ఫలప్రదాం క్రియా విశేష బహుళాం భోగైశ్వర్య గతిం ప్రతి. వేదాలను భోగం స్వర్గం కోసమే వ్యాఖ్యానించేవారు అసలు లక్ష్యాన్ని గ్రహించలేరు. వేదాల్లో ఏమేం చెప్పబడి ఉందండి? వేదాల్లో ఏమేం కాండలు ఉన్నాయి? కర్మకాండ ఉంది, జ్ఞానకాండ ఉంది, మోక్షకాండ కూడా ఉంది. కానీ మనం ఏది పట్టుకుంటాం? కర్మకాండే పట్టుకుంటాం. మనం ఇది చేస్తే అది వస్తుంది, ఈ వ్రతం చేస్తే ఈ పుణ్యం వస్తుంది, పలానా తారీఖున పలానా అదేంటంటే ఆ పుష్కరాల్లో స్నానం చేస్తే ఇక్కడ ఫలితం వస్తుందంటండి, పలానా రోజున పలానా చెట్టు చెరువు తిరిగి ఇది వస్తుందంటండి, అది వస్తుందంటండి. మనం ఇవే కర్మకాండే పట్టుకు తిరుగుతూ ఉంటాం. ఆ తర్వాత జ్ఞానకాండ ఇచ్చాడు ఆయన. ఆ తర్వాత మోక్షకాండ కూడా చెప్పారు. మోక్షకాండ అంటే భగవంతుడిని ఎలా పట్టుకోవాలో అది కూడా ఉంది. మనకు ఆ కాండతో మనకు సంబంధం లేదు. మనకు ఎంతసేపు కామ్యకాండలే కావాలి మనకి, ఎందుకంటే మన కోరికలే మన ఆనందం కాబట్టి. అయ్యో ఇవన్నీ ఇస్తున్నాం సరే. తర్వాత వేదైశ్చ సర్వైరహమేవ వేద్యో వేదాంత కృత్వేద విదేవ చాహం 15:15. సమస్త వేదాలని చదివి వేదాల యొక్క అర్థము, వేదాల యొక్క మూలము భగవంతుడే అని అర్థం చేసుకోలేకపోవటం, అంతకు మించిన అజ్ఞానం ఇంకొకటి లేదు, అంతకు మించిన ఇంకా మిస్ఫార్చ్యూన్ ఇంకొకటి లేదంటారు అన్నమాట. రైట్. భాగవతం 5.5.5 ఏమంటారంటే, ఆత్మతత్వ విచారణ చేయనంత వరకు జీవి పరాభవరమే అనుభవిస్తాడు. నువ్వు ఎంత ఆస్తున్నా, నువ్వు ఎంత చదువుకున్నా, నువ్వు జీవితంలో ఎంత సాధించినా భక్తి లేకపోతే, భగవంతుడి మీద మనస్సు లేకపోతే అదంతా వ్యర్థమే అని శాస్త్రం చెప్తుంది అనమాట. సో చైతన్య చరితామృతంలో ఏముందంటే, కృష్ణ భక్తి వినా విద్య నాహి ఫలద. కృష్ణ భక్తి లేకుండా విద్య ఫలప్రదం కాదు. కృష్ణ భక్తి లేకుండా నువ్వు ఎన్ని విద్యలు నేర్చుకున్నా ఆ విద్యలు లేనట్టే, ఆ విద్య నీకు రానట్టే. ఒక గురువు, ఒక ఆధ్యాత్మిక గురువు కనబడితే నమస్కారం లాస్ట్ టైము మా ఇంటికి ఒక సన్యాసి గారు వస్తారు. ఆయన ఎవ్రీ ఇయర్ వస్తుంటారు. పాపం యాక్చువల్గా లాస్ట్ వీక్ రావాలి, ఆయన నాకు కొంచెం చాలా బిజీగా ఉన్నానని పాపం ఆయన రాలేకపోయారు. ఆయన ఇప్పుడు పూరి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయారు, ఆయన మాయాపూర్ వెళ్ళిపోయారు. ఇదివరకు మా పాత అపార్ట్మెంట్లో ఉన్నప్పుడు ఆయన మా ఇంట్లో వారం రోజులు ఉంటే, ఆయన కింద వాకింగ్ చేస్తుంటే చాలా మందికి నమస్కారం పెట్టాలని కూడా ఇంగిత జ్ఞానం లేదు. చాలా మంది ఉన్నారు, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో డైరెక్టర్లు, వైస్ ప్రెసిడెంట్లు ఉన్నారు. కానీ ఒక సన్యాసి కనబడితే పోనీ సాష్టాంగ దండం పెట్టేంత ఓకే పరిజ్ఞానం లేదు, బట్టలు మాసిపోతే అని భయపడుతుంటారు. బట్ కనీసం హరే కృష్ణనో నమస్కారం అనో కూడా పెట్టాలని కూడా తెలియకుండా ఆయన అలా చూసి నాకేం సంబంధం లేదని తిరిగే వాళ్ళు కూడా కనపడుతూ ఉండేవాడు. నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది అనమాట. ఏం జరుగుతుంది? నువ్వు ఓకే ఆయన క్లాసులకు పరిగెట్టుకొని రావక్కల్లా, ఆయన పాదాల మీద పడి నమస్కారం పెట్టి తత్విత్తి ప్రణిపాతైన పరిప్రశ్నేన సేవయ్య ఉపదేక్షంతి జ్ఞానం జ్ఞానిన తత్వదర్శన, నాకు తత్వాన్ని బోధించండి అని అడగక్కల్లా. కనీసం హరే కృష్ణనో ఇలా ఒక 2 చేతులు పెట్టే నమస్కారం అనో అది కూడా లేకుండా, అంటే ఒక సన్యాసి కనబడితే ఏం చేయాలో కూడా తెలియని ప్రపంచంలో మనవాళ్ళు చాలా మంది. చాలా బాధ, నాకు సిగ్గు అనిపించేది ఆయనతోటి. ఐ వాంట్ గో ఫర్ ఎ వాక్, వెళ్ళి అంటే నువ్వు కూడా వస్తావు సత్య అని అడిగితే ఆయన
నాకు ఆ ఫేస్ చేయడానికి సిగ్గు అనిపించేది అనమాట. ఆయనతో నడుస్తున్నప్పుడు ఎవరు ఆయన పలకరించకపోతే నాకు మనసులో చాలా బాధ ఉండేది అనమాట. అంటే ఇవాళ మన సమాజం అలా తయారైపోయింది. ఎంత చదువుకుంటే ఏం లాభం? నువ్వు గూగుల్లో వైస్ ప్రెసిడెంట్ అయితే ఏంటి? నీకు గురువు కనపడిన నమస్కారం తెలియనప్పుడు. నీకు BMW కారు, ఒక ₹1,00,00,000 మెర్సిడీస్ బెంజ్ కారు ఉంటే ఏంటి? నీకు భగవంతుడికి నమస్కారం పెట్టాలని, ఒక గురువు కనపడినప్పుడు నమస్కారం పెట్టాలని అంత విద్య లేనప్పుడు ఏం లాభం? సో ఈశోపనిషత్తు ఏం చెప్తుందంటే, ఇంద్రియ సుఖం అన్నది అవిద్య. అది మనని అంధకారంలో తీసుకెళ్లి పడేస్తుంది. దేవుడిని మర్చిపోయిన విద్య గాఢమైన అంధకారంలో పడేస్తుంది. అంటే ఏంటంటే వచ్చే జన్మలో మనం నరక కోపంలోకి పోతామని అర్థం చేసుకోవచ్చు, కింద హీన జన్మల్లోకి వెళ్ళిపోతామని అర్థం చేసుకోవచ్చు, భగవంతుడికి కోట్ల మైళ్ళు దూరంగా వెళ్ళిపోతామని కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు. చాలా మంది అంటూ ఉంటారు, నన్ను ఎవరో ఒకళ్ళు ఇదివరకు అడిగారు, నేను అనవసరంగా ఇండియాలో పుట్టానండి, అమెరికాలో పుట్టుంటే లైఫ్ చాలా బాగుండేది, ఎంజాయ్ చేసి ఉండేవాడిని అని అన్నారు. మీకు విషయం తెలుసండి, అమెరికాలో, రష్యాలో, ఫ్రాన్స్లో ఇట్లా చాలా దూరంగా పుట్టే వాళ్ళందరూ ఎవరో తెలుసా? 99% దేవుడికి దూరంగా వెళ్ళిన వాళ్ళే. అంటే వాళ్ళకి రోజు పొద్దున్నే గుడి కూడా కనపడకుండా, గుళ్ళో మంత్రాలు కూడా వినపడకుండా తీసుకెళ్ళి అంత దూరంలో పెట్టాడు దేవుడు ఆయన. అట్లీస్ట్ మీరు హైదరాబాద్లోనో ఎక్కడో బెజవాడ, గుంటూరులో ఉన్నారంటే, భక్తి ఉన్నా లేకపోయినా, నీకు ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా నువ్వు బయటికి వెళ్తుంటే ఏదో గుళ్ళో మంత్రాలు వినపడతా ఉంటాయి, విష్ణు సహస్రం వినపడుతుంది, శ్రీరామ పట్టాభిషేకం జరుగుతూ ఉంటుంది, కళ్యాణం జరుగుతూ ఉంటుంది, ఏదో ఒకటి ఇష్టం ఉన్నా ఇష్టం లేకపోయినా అయ్యప్ప భజనలు జరుగుతూ ఉంటాయి, ఏదో ఒకటి వింటుంటావు. తీసుకెళ్ళి నేను ఎక్కడో జర్మనీలో పెట్టేశారంటే అర్థం ఏంటి? అంటే ఆ కొంచెం కూడా నీకు భగవంతుడి గురించి వినపడకుండా ఇంకా ఎంజాయ్ 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 ఇంద్రియ జ్ఞానం కోసం వేరే దేశంలో పెట్టి పడేశారు. సో మనం వేరే దేశంలో పుట్టలేదని ఎవరు అనుకోకర్లేదు, ఇక్కడ పుడతమే అదృష్టం. కానీ అటువంటి వాళ్ళు పరమ భక్తులు అయిపోతున్నారు. మనం ఇక్కడ నుండి వదులుకుంటాం, అటువంటి వాళ్ళు పరమ భక్తులు అయిపోతుంటారు. ప్రభుపాద అక్కడికి వెళ్ళి ప్రభుజీ అక్కడికి వెళ్ళి అదే ఇంటారు కదా ప్రభుజీ, అక్కడ చెప్తే విన్నారు. ఇక్కడ మనోళ్ళు ఎవరిన్నారు? ఎవరినలే, గాంధీ గారు లేదు, ఎవరు. నేను మీకు 4-5 సార్లు చెప్పాను ఇది, మళ్ళీ ఒక్క చిన్న విషయం చెప్పి వాళ్ళ క్లాస్ క్లోజ్ చేస్తారు. నేను వియన్నాలో ఉన్నప్పుడు రాధా గోవింద మందిర్లో శ్రీపాద ముని మహారాజ్ గారిని, ఆయన ఒకప్పుడు చర్చిలో ఫాదర్, ఇప్పుడు ఆ తర్వాత అక్కడ ఇస్కాన్ టెంపుల్లో ఆయన రాధా గోవింద మందిర్లో ప్రెసిడెంట్. ఆయన పాపం లాస్ట్ ఇయర్ శరీరం వదిలేశారు. ఆయనకి ఏదో ఆరోగ్యం సమస్య వచ్చి శరీరం వదిలి వెళ్ళిపోయారు. ఆయన నాతో అన్నమాట ఇప్పటికీ అది, ఆ మాట నాకు గుర్తొచ్చినప్పుడల్లా ఎమోషనల్గా ఫీల్ అవుతుంటాను. నీ కాళ్ళు పట్టుకునే అదృష్టం నాకు ఇస్తావా అన్నాడు ఆయన. ఎందుకండి అంటే, నువ్వు ఇండియాలో పుట్టావు, నేను ఈ పాశ్చాత్య దేశంలో పుట్టాను, వృందావనానికి 10,000 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నాను, నువ్వు గంటలో వృందావనం వెళ్ళగలుగుతావు, అంత అదృష్టం చేసుకున్నావు, నువ్వు ఒక గంటలో పూరి వెళ్ళగలుగుతావు, అంత అదృష్టం చేసుకున్నావు అన్నాడు ఆయన. ఇంకా రాలేదు మా అత్తయ్య, అప్పుడప్పుడే ఆయన మాట్లాడింది కూడా నాకు అర్థం కాలప్పుడు. బట్ అంటే చూడండి, ఆయనకి ఒక సన్యాసి అయ్యాడు కాబట్టి ఇండియాలో పుట్టిన వాళ్ళంటే యొక్క గౌరవం అంత ఉందన్నమాట. మనకి తెలియదు, మనకు ఆ వాల్యూ తెలియదు. నేను కూడా అందరిలాగానే ఇండియాని తిట్టుకుంటే ఉండేవాడిని, ఏముంది ఇక్కడ ఎప్పుడు చెత్త, కరప్షను, మనుషులు ఎవరు సరిగ్గా లేరు అని. నేను కూడా అందరిలాగానే కొంచెం ఏదో కొంత సంస్కారం ఉన్నా మోరల్లెస్ తిట్టుకునేవాడిని. కానీ ఆయన నాకు చెప్పాక నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే, నేను ఇండియా వస్తే నేను చూడాల్సింది రోడ్లు బాగున్నాయా లేదా, ఇక్కడ మినిస్టర్లు ఎలా ఉన్నారు, GHMC వాళ్ళు సరిగ్గా ఉన్నారు లేదా, ఇవన్నీ నాకు సంబంధం లేదు. ఎవరెంత డబ్బులు తినేసారు ఇవన్నీ నాకు సంబంధం లేదు. ఇది వేదభూమి, ఇది పుణ్యభూమి, భాగవతం ఇక్కడ పుట్టింది, భగవద్గీత ఇక్కడ పుట్టింది, నైమిషారణ్యంలో భాగవతం ఇక్కడ జరిగింది, అనేక పుణ్యక్షేత్రాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి, ప్రపంచంలో ఉన్న సన్యాసులందరూ ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ నేర్చుకుంటున్నారు. ఇది మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి? వృందావనం వెళ్ళి మనం 5 స్టార్ హోటల్లో భోంచేస్తానికి వెళ్తున్నాం, మనం వృందావనం రాధాకృష్ణులు చూడటానికి వెళ్తున్నాం మనం. సో నాకు మిగతా అంతా సంబంధం లేదు. అలాగే ఇండియా ఏంటి? ఇండియా పుణ్యభూమి. భగవంతుడు అవతారాల్లో రష్యాలో ఎన్నిసార్లు తీసుకున్నాడండి అవతారం? జర్మనీలో ఎన్నిసార్లు తీసుకున్నాడు అవతారం? యుగ అవతారం, మత్స్య అవతారం, కూర్మ అవతారం, వరాహ అవతారం, ఏ అవతారం చెప్పండి, ఎక్కడ తీసుకున్నారు వాళ్ళు? పాకిస్తాన్లో అంటే వేరే వేరే దేశాల్లో తీసుకున్నారా? ఈ పుణ్యభూమిలోనే వచ్చినాయి. సో నాకు అప్పుడు అర్థమైంది అనమాట, మనం చూడాల్సింది ఈ భూమి యొక్క గొప్పతనం. అది భగవంతుడు నడిచిన నేల, ఇది వేదం పుట్టిన నేల, ఇది. ఈ గొప్పతనాన్ని మనం మనసులో పెట్టుకోవాలి.
అని చెప్తూ వాళ్ళ క్లాస్ క్లోజ్ చేస్తున్నానమ్మా. హరే కృష్ణ. మళ్ళీ వచ్చే వారం మనం నెక్స్ట్ శ్లోకం చదువుకుంటూ వెళ్దాం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 రామ. విజయలక్ష్మి మాతాజీ మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు, ఏమన్నా అడుగుదామనమ్మా? ఓకే. అభయ చరణారవింద భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాదికి జై. హరే కృష్ణ అమ్మ. వచ్చే శనివారం నాకు కొంచెం పని ఉంది, శనివారం ఆదివారం, సో కొంచెం బిజీగా ఉంటాను. చూస్తాను క్లాస్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేద్దాము. అదర్వైజ్ ఆ పై వారం మనం క్లాస్ తీసుకుందాము. లేకపోతే ఏమన్నా వారం రోజులు ఎప్పుడన్నా కుదిరితే నేను మీకు మెసేజ్ పెడతాను. మీలో చాలా మంది ఉద్యోగం చేయట్లేదు, ఒకళ్ళిద్దరు తప్ప మిగతా అందరూ ఉద్యోగం చేయట్లేదు. కాబట్టి వారం మధ్యలో ఏమన్నా కుదిరితే అవకాశం చూద్దాం. నేను కూడా కొత్త ఉద్యోగంలో జాయిన్ అయిన, లైఫ్ చాలా బిజీగా ఉంది నాకు కూడా. అనుకోకుండా భగవంతుడు కొత్త బంధం ఇంకోటి క్రియేట్ చేశాడు నాకు. ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా చాలా బిజీగా ఉంది. సో విల్ సి మనం ఎలా ఏంటమ్మా ప్రవీణ ఆల్రెడీ చేస్తున్నా అన్నారు కదా ప్రభుజీ. ఆల్రెడీ మీరు జాబ్ మారానమ్మా, జాబ్ మారాను. కొన్ని రోజులు బ్రేక్ తీసుకున్నారు కదా ప్రభుజీ? కొన్నాళ్ళు బ్రేక్ తీసుకున్నాను, మళ్ళీ ఆ జాబ్ సర్వీస్ చేసి మళ్ళీ భక్తిలో ముందుకు కూడా వెళ్ళారుగా ప్రభుజీ. ఇప్పుడు ఏదోనమ్మా, నాకు ఎంత ముందుకు వెళ్ళాను నాకు తెలియదు కానీ, బట్ అట్లీస్ట్ మళ్ళీ వస్తున్నారు కదా ప్రభుజీ, గౌరాంగ దర్శన్ ప్రభు మళ్ళీ వస్తున్నారు. ఆ మార్చ్ లో రేపు మర్చిపోయిన హైదరాబాద్ లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ విజ్ఞప్తి ఏంటంటే, రిక్వెస్ట్ నెక్స్ట్ సండే 8వ తారీఖున భూమి పూజ, మన కొత్త టెంపుల్ కి భూమి పూజ. ఆ రోజున హైదరాబాద్ లో ఉన్న వాళ్ళందరూ అవకాశం తప్పకుండా నల్లగండ్ల టెంపుల్ కి వచ్చి ఆ భూమి పూజ కార్యక్రమంలో అందరూ పాటించండి. పెద్ద పెద్ద మహానుభావులు అందరూ వస్తున్నారు. ఇక్కడ ఒక అద్భుతమైన టెంపుల్ రాకపోతుంది. సో అది మీరు కూడా ఆ కార్యక్రమం చేయొచ్చు. ఎవరన్నా వేరే ఊరి నుంచి వస్తారంటే సంతోషంగా రండి, మా ఇంట్లో స్టే చేయండి, ఆ కొత్త టెంపుల్ ఇది చూసి వెళ్ళండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. గౌరాంగ దర్శన్ ప్రభుజీ ఎప్పుడు వస్తున్నారు? హరే రామ 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 హరే హరే. అమ్మ గౌరాంగ దర్శన్ ప్రభుజీ నేను స్కెడ్యూల్ ఉందమ్మా, చెప్తాను. సంవేర్ మార్చ్ ఎప్పుడు వస్తున్నారు. యాక్చువల్గా ఏంటంటే 8వ తారీఖు ఈ అడవుడ్లో దాని గురించి మర్చిపోయాం. బట్ 8వ తారీఖు అవగానే వెంటనే దాని మీద పడిపోతాం మేము అందరం. ప్రభుజీ మన క్లాస్ కి ఇక్కడ తీసుకొచ్చే ఛాన్సెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా ప్రభుజీ? ఆల్రెడీ అప్లికేషన్ పెట్టానమ్మా, ఆల్రెడీ అప్లికేషన్ పెట్టాను. గౌతమి ఎన్క్లేవ్ లో ఒక రోజు సండే మార్నింగ్, ఐ థింక్ 15వ తారీఖు అనుకుంటా, 15 మార్చ్ అనుకుంటాను. ఆ రోజున మన సండే క్లాస్ లో 15 సండే 15th మార్చ్. అంటే ఇలా అంటున్నారు ప్రభుజీ, లాస్ట్ టైం విజిట్ చేసిన ప్లేసెస్ అదే రిపీట్ గా వస్తాను అన్నారు. ఈసారి గౌతమి ఎన్క్లేవ్ ని కూడా మధ్యలో దూర్చాను. అందులో లీలాంత్ ప్రభుని రిక్వెస్ట్ చేసి ఆ స్లాట్ కూడా పట్టుకున్నాను. ఒక సండే అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఖర్చు ఫస్ట్ నేనే వేశాను. ఆయన వస్తున్నారని తెలియదు. కారు మీ చేతిలో ఉంటది, స్టీరింగ్ మీ చేతిలో ఉంటది కాబట్టి ఎటు తిప్పుతాట వస్తారు ప్రభుజీ. ఐ డోంట్ నో అమ్మా, ఇప్పుడు నాకు ఉద్యోగ బాధ్యత స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఆయన్ని నేను మళ్ళీ పొద్దున సాయంకాలం రోజంతా తీసుకెళ్ళగలిగేంత టైం నాకు ఉంటుందో లేదో నాకు తెలియదు. లైఫ్ కొంచెం బిజీగా ఉంది. వస్తున్నారు కాన్ఫిడెంట్ గా. అంటే మనం కొంచెం మళ్ళీ అరేంజ్మెంట్స్ అవన్నీ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే పబ్లిక్ ఎక్కువ వస్తారు ప్రభుజీ, ఆ ఒక్క రోజు చూడడానికైనా వస్తారు కదా. ఓకే, మాట్లాడదామమ్మా. రేపు సండే క్లాస్ అయ్యాక ఒకసారి మాట్లాడుకుందాం. దాని గురించి ఎలా ప్రిపరేషన్ చేయాలని మాట్లాడుకొని మళ్ళీ మనం పబ్లిసిటీ చేయాలి. ఆయన వస్తున్నారని, ఎక్కువ మంది వస్తారు, ప్రసాదం చూసుకోవాలి, ఇవన్నీ ఉంటాయి. రేపు క్లాస్ అయ్యాక ఒక్కసారి గుర్తు చేయండి అమ్మా, ఒక 5 minutes మాట్లాడుకుందాం. హరే కృష్ణ. మళ్ళీ వచ్చే వారం కుదరకపోతే మళ్ళీ కలుద్దాం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ.